electronically if they so desire. I wish to introduce, for the benefit of new members, my colleagues on the board of our company. Shri Adil Zanul Bhai, Shri R.S. Gujral, Dr. Shumit Banerjee, Srimati Arundhati Bhattacharya, His Excellency Yasir Al-Rumayyan, Shri K.V. Chaudhary, Shri K.V. Kamath, Srimati Neeta Ambani, Shri Nikhil Meswani, Shri Hital Meswani, Shri P.M.S. Prasad. All the directors of the company are present at this meeting. Shri V. Shrikant, Chief Financial Officer, Srimati Savitri Parekh, Company Secretary, Shri Alok Agarwal, Shri K. Sethuraman, and the representatives of our statutory auditors and secretarial auditor of the company are also present at this meeting. Ladies and gentlemen, notice dated August 4, 2023, convening this annual general meeting and a copy of the annual report for the financial year ended March 31st, 2023, have already been circulated to members of the company electronically. With your permission, I shall take them as read. The auditor's report on the standalone and consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for the financial year ended 31st March 2023 do not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer. Accordingly, these reports are not required to be read out as provided in the Companies Act 2013. Now I will begin my formal address to the shareholders. My dear share owners, on 15th August, we celebrated our 77th Independence Day. As our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji said in his address to the nation, this is a new India, full of self-confidence. ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हाफता है, और न ही हारता है. This India is unstoppable. This India is tireless. This India does not gasp for breath, and this India does not give up. The historic success of Chandrayaan-3 demonstrated this yet again 5 days ago. On behalf of all of you, I send our heartiest congratulations to all the scientists and engineers at ISRO. Having consolidated its position as a global space power, what India can achieve in the future is indeed limitless. Friends, when we look at the geopolitical and economic situation, there are dark clouds of uncertainty hovering around us. However, there is also one sharp, unmistakable ray of certainty. The certainty that India will rise as a leading nation in our increasingly multipolar world. India's transformation as a prosperous, strong, and self-confident nation stands out as a beacon of hope for the world. This is reflected in India's G20 theme, One Earth, One Family, One Future. India's presidency of G20 has made today's divided international community take note of the inspiring words of our Upanishads. Vasudeva Kutumbakam, or the entire world is our family. It is from this mantra that we at Reliance have derived and developed our We Care philosophy. We care for the planet. We care for humanity. We care for our beloved motherland, India. And, of course, we care for all our partners, employees, and shareholders. I will elaborate in the course of my address how this ethos pervades everything that we conceive, believe, and achieve at Reliance. Esteemed friends, in all humility, I would like to say
that the new Reliance has been a forerunner of the emerging new India. With soaring ambition, we have set seemingly impossible goals and achieved them. This is evident from the fact that Reliance has cumulatively invested more than $150 billion in the last 10 years, higher than any corporate in India and comparable to the leading businesses across the world. We have shown a ceaseless spirit of innovation by offering to our customers products and services of the highest quality at prices amongst the lowest in the world. This can be seen from the fact Reliance's businesses and philanthropic initiatives have enhanced the quality of life as well as the ease of living of hundreds of millions of Indians. We have shown impeccable execution capabilities by consistently delivering on all our plans. This can be seen from the fact that Reliance has executed its projects, however big, complex, and difficult, well before time and at lower costs than global benchmark. The best way to describe this new Reliance is that we have now become a new age technology company with distinctive capabilities. Today, we are a producer of technology, a large-scale deployer of technology, as well as a democratizer of technology. Friends, these achievements are a testament to our faith in India, to the unlimited India opportunity, and to the boundless Indian talent. What is true about Reliance is equally true about scores of other Indian enterprises, leading corporates as well as startups. I hugely admire their brilliant achievements. They too have made India proud by enhancing our nation's fame globally with their spectacular growth, commitment to quality, and passion for innovation. Now it is the time for all of us in the business community to work together as a grand coalition to transform India into a fully developed nation by 2047, a prosperous India in which no Indian and no region will be left behind. Dear friends, I am delighted to report yet another year of stellar all-around performance. Reliance's consolidated revenues stood at 9,74,864 crores. Reliance's EBITDA for the financial year 23 was 1,53,920 crores, while the net profit was rupees 73,670 crores. Dear shareholders, Reliance's export for the year jumped 33.4% to 3.4 lakh crores. We accounted for over 9.3% of India's merchandise exports, up from 8.4% last year. In the financial year 23, Reliance's contribution to the national exchequer stood at rupees 1,77,173 crores. This included an increase in direct and indirect taxes of over 16,639 crores. Reliance also made the highest corporate social responsibility spending of rupees 1,271 crores. What gives me immense satisfaction is our contribution to employment creation, which is India's #1 necessity. Reliance set new records in creating employment for Indians with the addition of 2.6 lakh jobs across all our businesses during the year. The total number of our on-roll employees is nearly 3.9 lakhs. The number of indirect livelihood opportunities we have created is many times larger. In a sense, Reliance maintained its leading position in terms of revenues, profits, exports, market value, capital expenditure, employment generation, contribution to the exchequer, as well as social responsibility, spending, and impact. Dear shareholders, let me now present to you the performance of each of our businesses. I shall start with Jio, our digital services business. We have witnessed another year of outstanding growth, posting
an all-time high revenue of rupees 1,19,791 crores and an EBITDA of rupees 50,286 crores. Jio's overall customer base has now crossed the milestone of 450 million subscribers, reflecting a year-on-year revenue growth of over 20%. Per user data consumption on Jio's network also has surged, with the average user now consuming over 25 GB every month. This translates to a monthly data traffic of 1,100 crore GBs, representing a 45% year-on-year growth. My congratulations to the entire Jio team for this exceptional achievement. Dear friends, Jio was launched 7 years ago with an ambitious mission to transform India into a premier digital society, where technology would bring positive change in every sphere of our lives and in every sector of the nation's economy. It has been our great privilege to contribute to this revolution, and we have invested our heart and soul into building a digital public infrastructure the entire world is beginning to admire. Jio has indeed been the main catalyst of New India's spectacular digital transformation. Now our ambitions are even higher, and they go beyond the shores of India, as I shall explain. Let's first discuss Jio's True 5G, our pioneering 5G broadband offering. We began our 5G rollout last October. In just 9 months, Jio 5G is already present in over 96% of the census towns of our country, and we are on track to cover the entire country by December of this year. This makes Jio 5G the fastest ever 5G rollout of this scale anywhere in the world. Today, nearly 85% of the total 5G cells operational in India are in Jio's network. At our current pace, we are adding one 5G cell to our network every 10 seconds, and we will have nearly 1 million 5G cells operational in our network by December. With this massive reach and capacity, here is our promise. We know that every home, small and medium businesses, factories, schools, colleges, and hospitals across India would like to have 5G. From December of this year, we will be able to promptly fulfill each and every demand for Jio 5G broadband connection across the country. Last year, I highlighted several advantages that differentiate Jio 5G from other operators, including our comprehensive spectrum, our standalone 5G architecture, and carrier aggregation. Recently, we used our own 5G stack to become the first operator in the world to launch commercial services on millimeter wave spectrum using standalone 5G. This high-capacity, low-latency layer will significantly enhance private 5G, home broadband, and enterprise use cases. We have also built our own low-power small cells to go deeper into specific pockets of high consumption, like tourist spots and temples, in a highly energy-efficient manner. These advantages, along with a massive scale of deployment, means that the best 5G coverage, capacity, and experience is possible only with Jio 5G. Friends, with over 50 million 5G customers, we are already leading in 5G adoption in India. And we are the only company with the capacity to smoothly transition our entire 4G customer base to 5G with minimum additional capital expenditure. With the growing adoption of Jio 5G, we are also seeing an increasing trend of high ARPU postpaid customers
choosing Jio as their preferred network. And Jio is the operator of choice for mobile users. Our net port-ins via mobile number portability was 5 times than that of our nearest competitor. We truly appreciate the confidence placed in us by our customers. We are inspired by their trust to reach a new gold standard of excellence in customer service by leveraging AI and cutting-edge CRM tools. Friends, Jio is also the only company that offers its 5G customers the complete ecosystem of connectivity, devices, support services, and value-added services. Through Reliance Retail, we have the most expansive sales and support network for 5G devices and services across India. And we have plugged all leading 5G smartphone OEMs into this network to ensure nationwide availability and adoption of the widest range of 5G devices. Taken together, this comprehensive ecosystem makes Jio the prime mover and the undisputed leader in India's 5G revolution. Friends, there is one important aspect of the Jio journey that I'm especially proud of, and that is how we have transformed ourselves from a mere implementer to original creators of cutting-edge new technologies. When we launched our 4G services in 2016, we relied on global partners for equipment. Today, our 5G rollout is powered by Jio's own 100% in-house developed 5G stack, which aligns perfectly with our Prime Minister's Atmanirbhar vision. It features advanced technologies like standalone 5G architecture, carrier aggregation, and network slicing with advanced artificial intelligence and machine learning capabilities that optimize our vast network for unparalleled quality, reliability, and user experience. And it is designed to seamlessly integrate with the 4G and the 5G equipment from other global vendors. Jio's own portfolio of 5G radios range from small cells to large tower-based radios addressing the entire spectrum of outdoor and indoor usage scenarios. And our focus on continuous innovation has positioned us to be among the first globally to develop 6G capabilities. In fact, we have become one of the largest filers of global patents from India for digital technologies, affirming our transformation from a telecom operator to a technology company. Therefore, in the coming years, I can see Jio leveraging our Made in India tech stack to drive value creation and revenue growth both at home and abroad. Dear shareholders, as India embraces 5G, let's not forget those who still await their chance to join the digital revolution. Even today, 250 million feature phone users in India remain stuck in the 2G era, unable to access digital services. To eliminate this digital divide in India once and for all, we have recently launched Jio Bharat, a revolutionary, ultra-affordable 4G phone, priced only at Rs 999, which is less than the price of a 2G feature phone. Jio Bharat has smartphone-like features like live TV, streaming video, music, digital photography, and even UPI payments. We expect a bulk of 2G users to join our network. Let's now discuss Jio Fiber, our optic fiber-based home broadband service. In a few short years, despite COVID-19 disruptions, Jio Fiber has crossed 10 million subscribers, each of whom consumes, on an average, over
280 GB of data monthly, which is over 10 times higher than the per capita mobile data consumption. Today, Jio's optical fiber infrastructure spans over 1.5 million kilometers across India. This immense scale puts us in a league of our own, far ahead of competition. Our extensive optic fiber presence puts us in close proximity to over 200 million premises across India. Yet, providing physical last-mile connectivity is a painstaking process in most parts of our country. This leaves millions of potential customers without home broadband due to the complexities and delays involved in extending optical fiber to their premises. This is where Jio Air Fiber, our fixed wireless broadband offering, comes in. Jio Air Fiber uses our pan-India 5G network and advanced wireless technologies to bypass the need for last-mile fiber. Through optical fiber, we can currently connect around 15,000 premises daily. But with Jio Air Fiber, we can supercharge this expansion with up to 150,000 connections per day. This is a tenfold increase, expanding our addressable market over the next 3 years to over 200 million high-paying homes and premises. And through fixed mobile convergence, we can foster greater engagement and loyalty among Indian households, especially premium households, where home broadband usage is growing the fastest. This also lays the foundation for widespread adoption of various smart home solutions, which Akash and Kiran will describe in their demo section. Today, I am delighted to announce that Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September, giving us another avenue for customer value and revenue growth in the untapped Indian home segment. Let's now turn to Jio's business services. Our connectivity offerings for large enterprises and small businesses have doubled over the past year. Today, Jio provides connectivity services to over 80% of large enterprises in India. However, the potential in the enterprise sector, and especially within the small and medium business segment, is far greater than we have yet realized. Historically, enterprise services account for a large proportion of most telecom operators' revenues. This suggests that we have a golden opportunity to rapidly catch up and build an enterprise connectivity business that mirrors the scale of our consumer business. But we are not stopping at connectivity. We are also aiming to support the full spectrum of digital needs for Indian business. Jio Platforms, our digital services arm, is already providing an end-to-end professional and managed services for all businesses of the Reliance Group, covering diverse verticals such as telecom, retail, e-commerce, manufacturing, media, and financial services. These technology-enabled services allow our group businesses to streamline their operations, scale seamlessly, and harness the power of real-time data and AI, giving them a significant competitive advantage in their respective markets. I believe Jio Platforms is now ideally placed to offer these innovative platforms, services, and managed services to businesses outside the Reliance Group, both in India and abroad. This represents yet another powerful driver of growth for both Jio connectivity and Jio Platforms. Friends, let us now consider what the rapid scale-up of Jio 5G means for our nation as a whole. Jio 5G holds the potential to transform all sectors of our economy, especially those with maximum grassroots impact. In agriculture, real-time monitoring and data analysis can enhance farm productivity and crop yields. In education,
we can deliver immersive e-learning experiences to the remotest parts of our country, democratizing education for every student. In healthcare, we can use telemedicine to ensure that quality healthcare reaches every corner of India. For the MSME sector, we can enable our small businesses with digital tools, empowering them to innovate, expand, and drive economic growth and job creation. With Jio 5G, we are renewing our promise to build a brighter and more inclusive digital future for every Indian. With that, let me invite Akash and Kiran on stage to talk about some of the exciting developments at Jio. Good afternoon, everyone. I'm Akash Ambani. And I'm Kiran Thomas. We're excited to showcase Jio at the Reliance Annual General Meeting 2023. 10 सेकंद 10 बातम्या. प्रायोजक धानुका. गोंदियात अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या घरासमोर शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन थानाचे चुकारे रखडल्याने संताप. खात्यात पैसे येईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार. शाळकरी मुलांची दुचाकीवर हुल्लडबाजी. मीरा रोडमध्ये ट्रिपल सीट जाणारी मुलं कॅमेऱ्यात कैद, तर वाहतूक पोलिसही दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप. परभणीतल्या पाथरी तालुक्यातील गौडगाव इथं विद्यार्थ्यांनी रोखली बस. विद्यार्थ्यांशिवाय इतर प्रवाशांची वाहतूक केली जात असल्याने संताप. थकीत वेतनाकरता नांदेडमध्ये वन कामगारांचं धरणं आंदोलन. आंदोलनादरम्यान वृद्ध महिलेचा मृत्यू. वन विभागाकडून आंदोलनाची दखल न घेतल्याचा आरोप. बुलडाण्यामध्ये 3 सप्टेंबरला शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचं आयोजन. कार्यक्रम स्थळाची संजय गायकवाडांनी केली पाहणी. चाळीसगाव तालुक्यात पावसाने दडी मारली. पिकं गेली करपू. कपाशीची वाढ खुंटल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात. सांगलीतल्या जला तालुक्यातील उमदी इथं आश्रमशाळेतील 150 विद्यार्थ्यांना विषबाधा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात जाऊन विद्यार्थ्यांची या प्रकृतीची केली विचारपूस. बेकायदेशीर विक्री करण्याच्या उद्देशाने रक्तचंदनाचे ओंडके आणलेल्या दोघांना अटक. सांगलीच्या कासेगाव पोलिसांची कारवाई. 92 लाखांचं रक्तचंदन जप्त. हिंगोलीतील कळमनुरीचे आमदार संतोष बांगर यांच्याकडून कावड यात्रेचं आयोजन. यात्रेत हजारो शिवभक्त सहभागी. वाशिमच्या केनवडजवळ ट्रॅव्हल्सचा अपघात. चालकाचं बसवरचं नियंत्रण सुटलं. बस उलटली. अपघातात 10 जण जखमी. नमस्कार, मी सुवर्णा. 25 मिनिटं 50 बातम्यांमध्ये आपलं स्वागत. वेगवान स्वरूपातल्या बातम्या बघायच्या आहेत. सुरुवात महत्त्वाच्या बातम्यांनी करूयात. महत्त्वाच्या बातम्या. प्रायोजक अमृत नोनी पेन रिलीफ स्प्रे. पुण्यातील गणेश मंडळांसोबत अजित पवारांची चर्चा. मिरवणुका वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्याबाबत चर्चा करणार असल्याचं केलं स्पष्ट. गणेशोत्सव काळात मेट्रो रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू राहणार. बीडमधल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सभेत जबरदस्तीनं लोक आणले, त्यामुळेच लोक निघून गेली. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांची अजित पवारांवर टीका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांकडून आंदोलन. थाळी वाजवत केला निषेध. आंदोलनामध्ये खासदार इम्तियाज जलील यांचा सहभाग. पक्ष संपत चालल्यानं उद्धव ठाकरेंचं मानसिक संतुलन बिघडलं. चित्रा वाघ यांची टीका. उद्धव ठाकरेंचं भाषण म्हणजे केवळ थैथयाट म्हणत साधला निशाणा. कांद्यावरून राजकारण तापलं. चांदवड बाजार समितीसमोर ठाकरे गटाकडून रास्ता रोको. कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी. साताऱ्याच्या माण तालुक्यामध्ये पैशाच्या वादातून महिलेला मारहाण. गुरांच्या चाऱ्यासाठी दिलेले पैसे परत मागितल्यावरून मारहाण केल्याचा समोर. दोघांना अटक. भरधाव ट्रकनं दुचाकीवरील दाम्पत्याला चिरडलं. अपघातात 1 जण गंभीर जखमी. तुमसर मोहाडी राज्य मार्गावरील अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीत कैद.
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची 46वी वार्षिक सभा सुरू होती. मुकेश अंबानी सविस्तरपणे Engage with live घडामोडींविषयी content काय ज्या with path-breaking innovations like true 4K streams, 360-degree streams, multi-camera views, and fan interaction through our Hype feature. The response was incredible, setting multiple records for streaming content. Over 3.2 crore concurrent users during the IPL final, with more than 12 crore total viewers and 60 minutes average watch time per viewer per match. Beyond the numbers, Jio Cinema offers a wide-ranging freemium video library and is soon introducing even more features like multi-video picture-in-picture and multilingual support for Indian languages. Next, let's look at a few of the other features of the Jio Home app. Jio Home reimagines how you access your personal content, keeping your family photos and other media right at your fingertips, whether they are stored on your personal devices or in the cloud. With Jio Home's Photos feature, you can access your cherished memories anywhere, anytime. A smart home also needs smart automation. Jio Home's smart automation integrates seamlessly with your home devices for safety, security, and convenience. Jio Home also works in conjunction with Jio's home security cameras, providing complete surveillance within and outside your home. Through this setup, you get live video feeds, prompt alerts, and recorded event clips for complete security and peace of mind. Finally, Jio Smart Home is an entire ecosystem. Imagine a seamlessly connected home where multiple devices and digital services work harmoniously. Jio Smart Home makes this possible. And this opens up a world of possibilities. With Jio Home Broadband's ultra-low latency and service awareness, real-time applications like large-screen multiplayer cloud gaming becomes accessible in every Indian home. The next generation of internet-connected devices will be able to seamlessly integrate in-home computing with cloud and edge computing, allowing services like Jio Cloud PC to revolutionize both affordability and performance. For this, we are working very closely with our partners, HP and Google. This expands the reach of innovative digital solutions, ranging from entertainment to health, to education, to finance, and much more. For businesses, both large and small, this provides a seamless, secure, and robust solution that supports their workforce no matter where they are, in the office, at a remote site, or working from home. This enhances productivity and collaboration and redefines what's possible in the era of digital work. Jio Smart Home transforms your living space into an intelligent, secure, and convenient haven. It simplifies and enriches every moment of your life with technology. पुन्हा एकदा आपण वळूया वेगवान स्वरूपातल्या बातम्यांकडे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये डीडीआर ऑफिस समोर इम्तियाज जलील यांनी थाळी वाजवून आंदोलन केलं. आदर्श सहकारी पतसंस्था फसवणूक प्रकरणी खातेदारांची 250 कोटींची फसवणूक झाली असून तपासाचा अहवाल मिळाल्याशिवाय मी जाणार नाही असा पवित्रा जलील यांनी घेतला. शालेय विद्यार्थ्यांकरता राज्य परिवहन महामंडळाकडून चालवण्यात येणाऱ्या मानव विकास बसेसमधून विद्यार्थ्यांशिवाय इतर प्रवाशांची वाहतूक केली जात होती. त्यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी परभणीतल्या पाथरी या तालुक्यातील गौडगाव इथं 1 तास बस रोखून धरली. आक्रमक विद्यार्थ्यांनी ठिय्या मारत प्रशासनाविरोधात आंदोलन केलं. गोंदिया शहरात कोरणी घाट येथल्या वाघ नदीमध्ये एका तरुणाचा बुडून मृत्यू झाला. हा तरुण कावड यात्रेनिमित्त पाणी आणायला गेला असताना ही दुर्घटना घडली. तब्बल 30 तासांनंतर या तरुणाचा मृतदेह शोधण्यात यश आलं. थकीत वेतनाकरिता नांदेडमध्ये वन कामगारांचं धोरण आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा आजचा 86वा दिवस आहे. आंदोलनादरम्यान एका वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला. दरम्यान वन विभागाकडून आंदोलनाची दखल न घेतल्यामुळे ही घटना घडल्याचा आरोप होतोय. बीडच्या आष्टी शहरामध्ये मनसेने पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केलं. बीडमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर करून पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना तात्काळ द्या अशी मागणी करण्यात आली. पंढरपूर तालुक्यातील उपरी इथं उजनी धरणातून पाणी सोडण्यात यावं या मागणीकरता शेतकरी संघटनांनी रास्ता रोको केला. पंढरपूर परिसरातील शेतकऱ्यांना ऐन पावसाळ्यामध्ये वणवण करावी लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आणि आंदोलन केलं.
बारामतीतून लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे संकेत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी दिलेत। मंगळवारी पुण्यामध्ये होणाऱ्या संघटना सभेत पक्षाची ठोस भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं महादेव जानकर यांनी सांगितलं। एनडीए सरकारने बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर 10 लाख तरुणांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय घेतलाय। दर महिन्याला रोजगार मेळावे घेतले जात आहेत। आमचं सरकार काम करणार आहे, विरोधी पक्ष फक्त आरोप प्रत्यारोप करतायत अशी टीका रामदास आठवलेंनी केली। संजय राऊतांनी सरकारवर केलेल्या टीकेचा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी चांगला समाचार घेतला। खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली। या टीकेवर आता गुलाबराव पाटील यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलेलं आहे। ते काय म्हणाले ते आपण सविस्तरपणे बघणार आहोत। मुंबईत तलाठी परीक्षा सेंटरवर गोंधळ झाल्याचं बघायला मिळालं। मुंबईतील पवई आयटी पार्क सेंटरवर विद्यार्थी परीक्षा देण्यासाठी आले असता वेळेपूर्वीच गेट बंद झालं। प्रवेश नाकारल्याला परीक्षेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी गेटवरच गोंधळ घातला। शाळकरी मुलांची दुचाकीवर हुल्लडबाजी बघायला मिळाली। मीरा रोडमध्ये ट्रिपल सीट जाणारी मुलं कॅमेऱ्यात कैद झाली। वाहतूक पोलिसही याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं दिसून आलं। देहूच्या हरेश्वर मंदिरात श्रावणी सोमवार निमित्त भाविकांनी गर्दी केली। या मंदिराला आकर्षक फुलांची सजावट करण्यात आली होती। भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनाकरता दाखल झाले। वाशिम जिल्ह्यातील नागपूर मुंबई वाहन मार्गावरील केनवड जवळ ट्रॅव्हल्सचा भीषण अपघात झाला। चालकाचं बसवरचं नियंत्रण सुटलं, बस उलटली। या अपघातात बसमधले 10 प्रवासी जखमी झाले। भारतीय क्रिकेटपटू युवराज सिंग याने त्याच्या चाहत्यांना एक गुड न्यूज दिलेली आहे। युवराज सिंग दुसऱ्यांदा बाबा झालाय, त्याला कन्या रत्न प्राप्त झाला। युवराजने फोटो ट्विट करत ही बातमी दिली असून युवराज आणि हेझलवर शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय। एक छोटासा ब्रेक पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। पुरवठा होतो आणि येत्या काळात धरण क्षेत्रात पाऊस पडला नाही तर लातूर शहराला तीव्र पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागणार आहे। सांगली सिंचन विभागाच्या मागणीमुळे कोयना धरणातून 2100 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला आहे। धरणात सध्या 83.11 टीएमसी एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे। मात्र पात्र नसल्यानं शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढलेली आहे आणि त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतोय। धुळे जिल्ह्यात पाऊस नसल्यानं खरीप पिकांची स्थिती बिकट झाली आहे। पावसाच्या भरोशावर 100% पेरण्या पूर्ण झाल्यात, मात्र पावसानं उघडीप दिल्यानं कापूस, मका, सोयाबीन, भुईमूग पिकं करपू लागलेली आहेत। तसंच जनावरांना चाऱ्याचा देखील प्रश्न निर्माण झालाय। मावळ तालुक्यातील विसापूर किल्ल्यावर भटकंती करण्यासाठी आलेल्या 4 पर्यटकांपैकी एक पर्यटक वाट चुकल्यानं दरीत कोसळला। दरम्यान स्थानिक ग्रामस्थ आणि लोणावळा शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमला या पर्यटकाला दरीत काढण्यात यश आलं असून या घटनेमध्ये सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। लातूर जिल्ह्यात गेल्या महिन्याभरात पावसानं दडी दिल्यानं रब्बी हंगाम धोक्यात आलाय। याचा फटका ऊस शेतीला देखील बसतोय। पावसानं ओढ दिल्यानं ऊसाची वाढ खुंटली असून ऊस वाळतायत आणि त्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडलाय। लातूर जिल्ह्यात पावसानं दडी मारल्यामुळे मूग पिकाला फटका बसलाय। लातूर जिल्ह्यातील तूर, मूग, हरभरा, डाळींना देशभरात मागणी असते, मात्र यंदा पाऊस नसल्यानं भविष्यात डाळींचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे। मुंबई आणि उपनगरात ऑगस्ट महिन्यात तुरळक ठिकाणी एखाद दुसरी सर मुंबईकरांनी अनुभवलेली आहे। मात्र हा विषम वर्षाव केवळ ऑगस्ट पुरता मर्यादित नसून यंदा 1 जूनपासून मुंबईमध्ये पावसाचं आगमन झाल्याचं दिसतंय। 1 जूनपासून सुरू झालेला पावसाळा ऋतूच्या 88 दिवसांमध्ये केवळ 20 दिवसांमध्ये लक्षणीय पाऊसमानाची नोंद झाली आहे। ऑगस्टमध्ये केवळ 3 दिवस 10 मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडलाय। धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जनावरांच्या बाजारात रोगराईचं साम्राज्य निर्माण झालेलं आहे। बाजार समितीच्या आवारामध्ये प्रचंड घाण आणि दुर्गंधी असल्यामुळे व्यापार देखील प्रभावित होत आहेत। जिल्हा प्रशासन आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती गांभीर्यानं याकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप होतोय। शेंगदाण्याचे भाव वाढल्यानं तेलाच्या किमतीत देखील वाढ झालेली आहे। आठवड्याभरात किरकोळ बाजारात शेंगतेल लिटर मागे दर 40 रुपयांनी महागल्यानं गृहिणींचं बजेट कोलमडलेलं आहे आणि शेंगदाण्याचं पीक गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू इथे मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं, पण गुजरातमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकं खराब झाली आहेत। वाढती वाहतूक समस्या, बांधकामं, विकास कामांमुळे मुंबईच्या हवेचा दर्जावर परिणाम होत असताना श्वासकोंडी संबंधी माहिती व्यतिरिक्त अन्य माहिती देखील मुंबईकरांना उपलब्ध होणार आहे। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिओरॉलॉजीच्या पोर्टलवर एअर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टमच्या माध्यमातून हवा पातळीबाबत त्या वेळची 24 केंद्रांवरची माहिती दिली जाणार आहे।
अक्कलकोट तालुक्यात पाणी टंचाईचं संकट निर्माण झालेलं आहे. तालुक्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कुरनूर धरणातील पाणीसाठ्यात घट झाली आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यात 2 महिने पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील पिकं धोक्यात आली आहेत आणि त्यामुळे शासनानं दुष्काळ जाहीर करून त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी होती आहे. विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी वरुड हा भाग ओळखला जातो. मात्र यंदा बदलत्या हवामानाचा मोठा फटका इथल्या संत्रा पिकाला बसलाय. पावसानं दिलेली ओढ आणि बदलत्या हवामानामुळे संत्र्याची मोठी फळगळ होते आणि या पिकांचे पंचनामे करून तातडीनं मदत द्यावी अशी मागणी होती आहे. केंद्र सरकारनं उकड्या तांदळावर 20% निर्यात शुल्क लागू केलेलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तांदळाच्या निर्यातीला आळा बसणार आहे. तांदळाचा देशांतर्गत पुरेसा साठा राखणं आणि तांदळाच्या देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारनं हे मोठं पाऊल उचललंय. कोल्हापुरातील अंबाबाईच्या गाभाऱ्यातील दर्शन उद्यापासून सुरू होणार आहे. कोरोना काळापासून गाभाऱ्यातील दर्शन बंद होतं, मात्र उद्यापासून गाभाऱ्यातील दर्शन सुरू होणार असल्याची घोषणा कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केलेली आहे. श्रावण महिन्यानिमित्त यवतमाळचं प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे. मंदिर प्रवेशद्वार, सभामंडप आणि गर्भगृह आकर्षक पद्धतीनं सजवून शिवलिंगाचा अनुपम शृंगार करण्यात आलेला आहे. तर भगवान शंकराच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. बीडच्या परळी येथील पंचम ज्योतिर्लिंग प्रभू वैद्यनाथांच्या दर्शनासाठी श्रावणी सोमवार निमित्त भाविकांनी गर्दी केली आहे. देशभरातून भाविक परळीमध्ये दाखल झाले असून मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. बुलढाण्याच्या सिंदखेड राजा तालुक्यातील वरुड इथल्या तेजस्वी महाराजांची पालखी संतनगरी शेगावात दाखल झालेली आहे. तब्बल 125 किलोमीटरचा पायी प्रवास करत शेकडो वारकरी संत गजानन महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी शेगावात दाखल झाले. हिंगोलीमध्ये आमदार संतोष बांगर यांनी कावड यात्रेचं आयोजन केलंय. कळमनुरी शहराजवळील चिंचाळेश्वर महादेव मंदिर ते ओम कयाधू अमृतधारा महादेव मंदिर अशी पायी कावड यात्रा निघणार आहे आणि या कावड यात्रेला कालीचरण महाराज उपस्थित राहणार आहेत. श्रावण महिन्यानिमित्त गोंदियात कावड यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. वडेगाव येथील महादेव घाटातून या यात्रेला सुरुवात झाली. भगवान श्री शंकराच्या मंदिरामध्ये स्नान करून या यात्रेचा समारोप करण्यात आला. यात्रेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी सहभाग घेतला. वाशिमच्या शेलू बाजार परिसरातून कावड यात्रा काढण्यात आली. या यात्रेमध्ये कावड घेऊन महिला मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या होत्या. महादेवाच्या पिंडीवर जलाभिषेक करून यात्रेचा समारोप करण्यात आला. ठाण्यातील 3 हात नाका ब्रिज ते मुलुंड टोल नाक्यापर्यंत मोठी वाहतूक कोंडी झाली. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यानं वाहन चालक त्रस्त झाले. छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण तालुक्यातील सोनवाडी इथे रस्त्याच्या कामावरून 2 समाजात हाणामारी झाली आहे. महिलेच्या तक्रारीवरून 4 जणांविरोधात अॅट्रॉसिटी ऍक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी सोनवाडीतील ग्रामस्थांनी पाचोड पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केलंय. कांद्याच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेल्या कराचा मुद्दा अद्यापही शांत झालेला नाहीये. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड बाजार समितीसमोर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आलं. कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तसंच नांदगाव तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा अशी मागणी देखील करण्यात आली. महिला सरपंचाच्या पतीनं ग्रामपंचायत कारभारात लुडबुड केल्यास कारवाई केली जाणार आहे. या संदर्भात लातूर जिल्ह्यात प्रशासनाकडून अध्यादेश जारी करण्यात आलेले आहेत. श्रावण शुद्ध द्वादशीनिमित्त भाविक मोठ्या संख्येनं पंढरपुरात दाखल झालेत. मात्र एसटी बस संख्या कमी असल्यानं पंढरपूर बस स्थानकावर भाविकांची गर्दी पाहायला मिळते. भाविकांच्या गर्दीचा अंदाज घेऊन एसटी बस उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी होती आहे. वाशिममधील कोंडेश्वर कावड मंडळाच्या कावडधाऱ्यांना त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या सुरक्षा रक्षकानं मारहाण केली होती आणि या घटनेचा निषेध म्हणून आज वाशिम शहर बंद ठेवण्याचं आवाहन शिवभक्तांकडून करण्यात आलंय. तर संबंधित सुरक्षा रक्षकावर कारवाईची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यात गेल्या 2.5 महिन्यात संसर्गजन्य आजारानं डोकं वर काढलेलं आहे. जिल्ह्यात 53 डेंग्यूचे तर 15 मलेरियाचे रुग्ण आढळले असून बुलेटिनमध्ये स्वागत. आता उर्वरित बातम्या. सांगलीत बेकायदेशीर विक्री करण्याच्या उद्देशाने रक्तचंदनाचे ओणके आणलेल्या दोघांना कासेगाव पोलिसांनी अटक केली. या कारवाईत 758 किलो वजनाचं 92 लाखांचं रक्तचंदन जप्त करण्यात आलं. सांगलीतल्या जल तालुक्यातील उमदी इथं आश्रमशाळेतल्या 150 विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली. या सगळ्या मुलांवर रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात जाऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. तसंच दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या बातमीचा बुलेटिनमध्ये इथेच थांबतोय. बुलेटिनमधून जाता जाता नजर टाकूया आजच्या तापमानावर.
कोरोनाची लागण झाली आणि त्यामुळे प्रशासनाकडून उपाययोजना राबवण्यात तातडीनं पावलं उचलावीत आणि नागरिकांनी अशी मागणी केली आहे. राज्यामध्ये डोळ्यांचे रुग्ण वाढत असून 5 लाखांहून अधिक रुग्ण राज्यामध्ये आहेत. पुणे जिल्हा आणि शहरात राज्यातील सर्वाधिक रुग्ण आहेत. पुण्यामध्ये 47,866 रुग्णांची नोंद झाली असून मुंबईमध्ये 5,907 रुग्ण आढळून आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसारख्या अष्टपैलू नेतृत्वाबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात नितांत आदर आहे. उद्धव ठाकरे फडणवीसांची उंची कधीच गाठू शकत नाहीत असं मत भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलंय. चांगल्या माणसांच्या वाट्याला संघर्ष येतो. आमदार खासदार हे पद येत असतं आणि जात असतं, पण मुंडे साहेबांची लेख हे पद आयुष्यभर राहणार आहे असं वक्तव्य भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी केलेलं आहे. त्या बीडच्या आष्टी तालुक्यातील म्हसोबाची वाडी इथे बोलत होत्या. धाराशिव जिल्ह्याच्या मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा प्रश्न अद्यापही सुटला नाही. 2 जागा प्रस्तावित असल्यानं प्रशासनाचे जागेवर एकमत झालं नसून प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा रुग्णांसह विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतोय. दरम्यान मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा प्रश्न लवकरच निकाली काढू असं आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलेलं आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये डीडीआर कार्यालयासमोर आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांनी आंदोलन केलं. थाळी वाजवून बँकेचे संचालक आणि सरकारचा निषेध यावेळी करण्यात आला. पतसंस्थेमध्ये 200 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत हे आंदोलन सुरू करण्यात आलं. तर या आंदोलनामध्ये खासदार इम्तियाज जलील यांनी देखील सहभाग घेतला. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आमदार प्रशांत बामा आणि माजी उपसरपंचांमध्ये जोरदार वाद झाला. आमदारांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं नसल्यानं माजी उपसरपंच आक्रमक झाले. ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर आमदार बम यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यानंतर माजी उपसरपंचांनी देखील त्याला आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिलं. पावसाअभावी मनमाडसह नांदगाव तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. पिकं करपून चालल्यानं शेतकरी हवालदिल झालाय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी आमदार सुहास कांदे यांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. पुण्यातील जिल्ह्यातील हिंजवडी येथे सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामादरम्यान मेट्रोच्या साहित्याची चोरी झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून चोरी केलेला मुद्देमाल जप्त केलाय. सातारा जिल्ह्यातील पानवण गावात एका महिलेवर भर चौकात हल्ला करून तिला मारहाण करण्यात आली. गुरांना चारा घेण्यासाठी दिलेले पैसे परत मागितल्याच्या रागातून ही मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी म्हसवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा प्रकल्पात केवळ 24% पाणीसाठा शिल्लक आहे. मांजरा प्रकल्पामध्ये 21% पाणीपुरवठा योजना असून लातूर शहर आणि लातूर MIDCला यात पाणीपुरवठा होतो आणि येत्या काळात धरण क्षेत्रात पाऊस पडला नाही तर लातूर शहराला तीव्र पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागणार आहे. सांगली सिंचन विभागाच्या मागणीमुळे कोयना धरणातून 2100 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला आहे. धरणात सध्या 83.11 TMC एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र पात्र नसल्यानं शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढलेली आहे आणि त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतोय. धुळे जिल्ह्यात पाऊस नसल्यानं खरीप पिकांची स्थिती बिकट झाली आहे. पावसाच्या भरोशावर 100% पेरण्या पूर्ण झाल्यात. मात्र पावसानं उघडीप दिल्यानं कापूस, मका, सोयाबीन, भुईमूग पिकं करपू लागलेली आहेत. तसंच जनावरांना चाऱ्याचा देखील प्रश्न निर्माण झालाय. मावळ तालुक्यातील विसापूर किल्ल्यावर भटकंती करण्यासाठी आलेल्या 4 पर्यटकांपैकी एक पर्यटक वाट चुकल्यानं दरीत कोसळला. दरम्यान स्थानिक ग्रामस्थ आणि लोणावळा शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमला या पर्यटकाला दरीत काढण्यात यश आलं असून या घटनेमध्ये सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. लातूर जिल्ह्यात गेल्या महिन्याभरात पावसानं दडी दिल्यानं रब्बी हंगाम धोक्यात आलाय. याचा फटका ऊस शेतीला देखील बसतोय. पावसानं ओढ दिल्यानं ऊसाची वाढ खुंटली असून ऊस वाळतायत आणि त्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडलाय. लातूर जिल्ह्यात पावसानं दडी मारल्यामुळे मूग पिकाला फटका बसलाय. लातूर जिल्ह्यातील तूर, मूग, हरभरा, डाळींना देशभरात मागणी असते. मात्र यंदा पाऊस नसल्यानं भविष्यात डाळींचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई आणि उपनगरात ऑगस्ट महिन्यात तुरळक ठिकाणी एखाद दुसरी सर मुंबईकरांनी अनुभवलेली आहे. मात्र हा विषम वर्षाव केवळ ऑगस्ट पुरता मर्यादित नसून यंदा 1 जूनपासून मुंबईमध्ये पावसाचं आगमन झाल्याचं दिसतंय. 1 जूनपासून सुरू झालेला पावसाळा ऋतूच्या 88 दिवसांमध्ये केवळ 20 दिवसांमध्ये लक्षणीय पाऊसमानाची नोंद झाली आहे. ऑगस्टमध्ये केवळ 3 दिवस 10 मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडलाय. धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जनावरांच्या बाजारात रोगराईचं साम्राज्य निर्माण झालेलं आहे. बाजार समितीच्या आवारामध्ये प्रचंड घाण आणि दुर्गंधी असल्यामुळे व्यापार देखील प्रभावित होत आहे. जिल्हा प्रशासन आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती गांभीर्यानं याकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप होतोय.
शेंगदाण्याचे भाव वाढल्यानं तेलाच्या किमतीत देखील वाढ झालेली आहे. आठवड्याभरात किरकोळ बाजारात शेंगतेल लिटर मागे दर 40 रुपयांनी महागल्यानं गृहिणींचं बजेट कोलमडलेलं आहे. आणि शेंगदाण्याचं पीक गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू इथे मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं, पण गुजरातमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकं खराब झाली आहेत. वाढती वाहतूक समस्या, बांधकामं, विकास कामांमुळे मुंबईच्या हवेचा दर्जावर परिणाम होत असताना श्वासकोंडी संबंधी माहिती व्यतिरिक्त अन्य माहिती देखील मुंबईकरांना उपलब्ध होणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रिपिकल मिटिओरॉलॉजीच्या पोर्टलवर एअर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टमच्या माध्यमातून हवा पातळीबाबत त्या वेळची 24 केंद्रांवरची माहिती दिली जाणार आहे. अक्कलकोट तालुक्यात पाणी टंचाईचं संकट निर्माण झालेलं आहे. तालुक्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कुरनूर धरणातील पाणीसाठ्यात घट झाली आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यात 2 महिने पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील पिकं धोक्यात आली आहेत आणि त्यामुळे शासनानं दुष्काळ जाहीर करून त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी होती आहे. विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी वरुड हा भाग ओळखला जातो. मात्र यंदा बदलत्या हवामानाचा मोठा फटका इथल्या संत्रा पिकाला बसलाय. पावसानं दिलेली ओढ आणि बदलत्या हवामानामुळे संत्र्याची मोठी फळगळ होते आणि या पिकांचे पंचनामे करून तातडीनं मदत द्यावी अशी मागणी होती. केंद्र सरकारनं उकड्या तांदळावर 20% निर्यात शुल्क लागू केलेलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तांदळाच्या निर्यातीला आळा बसणार आहे. तांदळाचा देशांतर्गत पुरेसा साठा राखणं आणि तांदळाच्या देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारनं हे मोठं पाऊल उचललंय. कोल्हापुरातील अंबाबाईच्या गाभाऱ्यातील दर्शन उद्यापासून सुरू होणार आहे. कोरोना काळापासून गाभाऱ्यातील दर्शन बंद होतं, मात्र उद्यापासून गाभाऱ्यातील दर्शन सुरू होणार असल्याची घोषणा कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केलेली आहे. श्रावण महिन्यानिमित्त यवतमाळचं प्राचीन केदारेश्वर प्रायोजक पुष्कराज नाचणी सत्व, प्रत्येक आईचा विश्वास. परभणीतल्या पाथरी तालुक्यातल्या गौडगाव इथं विद्यार्थ्यांनी रोखली बस. विद्यार्थ्यांशिवाय इतर प्रवाशांची वाहतूक केली जात असल्यानं संताप. थकीत वेतनासाठी नांदेडमध्ये वन कामगारांचं धरणे आंदोलन. आंदोलनादरम्यान वृद्ध महिलेचा मृत्यू. वन विभागाकडून आंदोलनाची दखल न घेतली गेल्याचा आरोप. गोंदियामध्ये अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या घरासमोर शेतकऱ्यांचं ठिय्या आंदोलन. धानाचे चुकारे रखडल्यानं संताप. खात्यामध्ये पैसे येईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार. बुलढाण्यात 3 सप्टेंबरला शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचं आयोजन. कार्यक्रम स्थळाची आमदार संजय गायकवाड यांनी केली पाहणी. वाशिममध्ये केनवडजवळ ट्रॅव्हल्स बसचा अपघात. चालकाचं बसवरचं नियंत्रण सुटल्यानं बस उलटली. अपघातात 10 जण जखमी. चाळीस गावात पावसानं दडी मारल्यानं पिकं करपू लागली. कापसाची वाढ खुंटल्यानं शेतकरी आर्थिक संकटात. सांगलीतल्या जत तालुक्यातल्या उमदी इथं आश्रमशाळेतल्या 150 विद्यार्थ्यांना विषबाधा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात जात विद्यार्थ्यांच्या तब्येतीची केली विचारपूस. दोषींवर कारवाईचे आदेश. बेकायदेशीर विक्री करण्याच्या उद्देशानं रक्तचंदनाचे ओंडके आणलेल्या दोघांना अटक. सांगलीच्या कासेगाव पोलिसांची कारवाई. 92 लाखांचं रक्तचंदन केलं जप्त. उरण JNPT मार्गावर वाहतूक कोंडी. वाहनांच्या रांगा लागल्यानं वाहन चालकांसह प्रवासी त्रस्त. शाळकरी मुलांची दुचाकीवर हुल्लडबाजी. मीरा रोडमध्ये ट्रिपल सीट जाणारी मुलं कॅमेऱ्यामध्ये चित्रित, तर वाहतूक पोलीसही दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप. मद्यधुंद अवस्थेत रिक्षाचालक प्लॅटफॉर्मवर. मीरा रोड रेल्वे स्थानकातली घटना. रिक्षाचालक पोलिसांच्या ताब्यात. पुण्यातल्या हिंजवडीमध्ये मेट्रोच्या कामादरम्यान साहित्याची चोरी झाल्याचा प्रकार उघड. रिक्षातनं लोखंडी जाळी आणि केबल चोरून नेताना पोलिसांनी दोघांना केली अटक. हिंगोलीतले कळमनुरीचे आमदार संतोष बांगर यांच्याकडून कावड यात्रेचं आयोजन. यात्रेत हजारो शिवभक्त सहभागी. जामनेरमध्ये भव्य कावड यात्रेचं आयोजन. यात्रेमध्ये
मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह भाविकांचाही मोठा सहभाग. कोल्हापूरमधल्या अंबाबाईचं गाभाऱ्यातलं दर्शन उद्यापासून सुरू होणार. पालकमंत्री दीपक केसरकरांची घोषणा. कोरोना काळापासून गाभाऱ्यातलं दर्शन होतं बंद. यवतमाळचं प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर फुलांनी सजलं. श्रावणी सोमवारच्या निमित्तानं मंदिरामध्ये आकर्षक सजावट. यावल तालुक्यातल्या दहिगावमध्ये पुरातन महादेव मंदिरात भाविकांची गर्दी. श्रावणी सोमवारच्या निमित्तानं मंदिरामध्ये महाआरती संपन्न. आणि रिलायन्स फाउंडेशनच्या संस्थापक आणि अध्यक्षा नीता अंबानी यांच्याकडून नीरज चोप्राचं कौतुक. जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेतल्या सुवर्ण कामगिरीबद्दल केलं अभिनंदन. नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमत. महाराष्ट्र अनलिमिटेड मध्ये महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेण्याआधी पाहूयात हेडलाईन्स. हेडलाइंस प्रायोजक राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी, रंग हमारे. पुण्यातल्या गणेश मंडळांसोबत अजित पवार यांची चर्चा. मिरवणुका वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्याबाबत चर्चा झाल्याचं केलं स्पष्ट. तर गणेशोत्सव काळात मेट्रो रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू राहणार. काहींना आपली राजकीय भूमिका पटत नाही, मात्र वेगळे विचार असले तरी आमचं सुसंस्कृत राजकारण. सर्वांनी भान ठेवून बोलणं गरजेचं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विरोधकांना इशारा. बीडमधल्या राष्ट्रवादीच्या सभेत जबरदस्तीनं लोक आणले आणि त्यामुळेच लोक निघून गेले. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची अजित पवारांवर टीका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांकडून आंदोलन. थाळी वाजवत केला निषेध. आंदोलनात खासदार इम्तियाज जलील यांचाही सहभाग. पक्ष संपत चालल्यानं उद्धव ठाकरेंचं मानसिक संतुलन बिघडलं. चित्रा वाघ यांची टीका. उद्धव ठाकरेंचं भाषण म्हणजे केवळ थैथयाट असल्याचं म्हणत साधा निशाणा. कांद्यावरनं राजकारण तापलं. चांदवड बाजार समिती समोर ठाकरे गटाकडून रास्ता रोको. कांद्यावरचं निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी. साताऱ्यातल्या माण तालुक्यात पैशाच्या वादातून महिलेला मारहाण. गुरांच्या चाऱ्यासाठी दिलेले पैसे परत मागितल्यावरनं मारहाण केल्याचं समोर. दोघांना अटक. भरधाव ट्रकनं दुचाकीवरच्या दाम्पत्याला चिरडलं. अपघातात एक जण गंभीर जखमी. तुमसर मोहाडी राज्य मार्गावरील अपघाताचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये चित्रित. गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर जिओ एअर फायबर सेवेचं लॉन्चिंग. रिलायन्सचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांची घोषणा. आणि डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण देशामध्ये 5G सेवा असणार. तर जिओ टीमच्या कामगिरीचं रिलायन्सचे सीएमडी मुकेश अंबानी यांच्याकडून अभिनंदन. आणि आता बातम्या सविस्तरपणे पाहूया. पुण्यातल्या गणेश मंडळांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. गणेशोत्सव मंडळांसोबत सकारात्मक होऊन मिरवणुका वेळेत निघतील यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलंय. तसंच पुण्यातलं गणेश विसर्जन लवकर करण्याच्या संदर्भात एकमत झाल्याची माहिती सुद्धा त्यांनी दिलेली आहे. वेगळे विचार असले तरी सुसंस्कृत राजकारण करणं गरजेचं असल्याचा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावलाय. काहींना आपली राजकीय भूमिका पटत नसली तरी सर्वांगीण भान ठेवून बोलणं गरजेचं असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. ज्यावेळेस आपण आपला म्हणजे गणरायाला त्या मूर्तीला तिथं विसर्जन करत असतो त्यावेळेस सगळ्यांच्या भावना फार वेगळ्या असतात.
त्या भावनेचा कुठंही अनादर होता कामा नये, भावनेचा कुठं दुखवता कामा नये, भावनेला कुठं धक्का बसता कामा नये आणि गणपती बाप्पाचा पण अवमान होणार नाही याबद्दलची काळजी आपण त्या बाबतीमध्ये घ्यावी अशा प्रकारची मी सूचना करतोय. तेव्हा 6 वाजता सुरू करा असं सांगितलं मी. आता हार्डीकर ज्यांना आपल्या जिल्ह्याची माहिती आहे, दोन्ही शहरांची माहिती आहे, त्यांनाच ती जबाबदारी टाकलेली. दीक्षितांच्या जागी दीक्षित रिटायर झाले. आता त्याच्यामध्ये ते 6ला सुरू झाली. तसं काहींनी 12 वाजेपर्यंत मेट्रो चालू असावी. तर गणेशोत्सवाच्या काळामध्ये विशेषतः 5वा, 6वा, 7वा, 8वा, 9वा, 10वा दिवसाला ते 12 वाजेपर्यंत करण्याच्या बद्दलच्या सूचना श्रावण हार्डीकर यांना दिलेल्या आहेत. महाराष्ट्राचं राजकारण कसं केलं पाहिजे, महाराष्ट्राची परंपरा काय आहे, महाराष्ट्राची कामकाची पद्धत काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून. परंतु अलीकडच्या काळात आपण अनेकदा बघतो, अनेक जण, अनेक राजकीय लोक असे काही शब्द वापरतात की जेवढे काही जगात प्राणी आहेत त्या प्राण्यांची पण नावं घेतात. जेवढे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे जे शब्द अजिबात वापरलेच नाही पाहिजे अशाही प्रकारचे शब्द वापरतात. ह्या गोष्टी सर्वांनीच आपापल्या पातळीवर थांबवल्या पाहिजे आणि ते सर्वांनी केलं पाहिजे. विकास डोळ्यासमोर ठेवून काम करणारा माणूस आहे. आत्ता पण मी अधिकाऱ्यांना, तुम्ही नेहमी बघता अनेक दिवस, जे काही आपल्या दोन्ही शहरांच्या जिल्ह्याच्या भल्याचं असेल, राज्याच्या भल्याचं असेल, त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे करण्याच्या करता माझा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पुणे दौऱ्यावर आहेत आणि त्यांच्या हस्ते 106 फुटी ध्वजाचं लोकार्पण झालं. यावेळेला त्यांनी विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावली. यावेळेला बोलताना अजित पवारांनी आपण टीकेला कामातून उत्तर देत असतो असं म्हणत विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलंय. काही वेगळा निर्णय मी, उज्ज्वल साहेब, हसन मुश्रीफ, आम्ही सगळ्यांनी, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल अशा अनेक लोकांनी त्या बाबतीमध्ये घेतलेला आहे. आणि मला एकनाथराव शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून 5व्यांदा कामाची संधी मिळाली. मी पुणेकरांनो तुम्हाला सांगतो, मी कामाचा माणूस आहे. मला बाकीचा वशिलेबाजी आणि बाकी कुठल्या गोष्टी त्याचा मला फार रस नाहीये. मला जेवढी कामं आपल्यावर जी जबाबदारी पडते त्या जबाबदारीच्या हात राखून आपण सगळ्यांनी केली पाहिजे. राज्याच्या विकासासाठी आपले पक्ष सोडल्याचं एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांनी सांगितलं होतं. मात्र सत्तेची हाव नसेल तर मंत्रिपद सोडा आणि समाजकार्याला वाहून घ्या असा टोला खासदार संजय राऊतांनी लगावलाय. अजित पवारांचा गट किंवा एकनाथ शिंदे यांचा गट त्यांनी आपापले पक्ष का फोडले आणि का सोडले त्याचा संबंध कृपा करून महाराष्ट्राचं कल्याण, विकास, जनतेचं कल्याण याच्याशी लावू नये. आम्हाला सत्तेची हाव नाही. अरे तुम्हाला सत्तेची हाव नाही, मग कशाला मंत्रिपदाची शपथ घेऊन तुम्ही विकासाच्या गोष्टी करताय? बाहेर पडा आणि सामाजिक कार्य स्वतःला वाहून घ्या. संजय राऊतांनी सरकारवर केलेल्या टीकेचा मंत्री गुलाबराव पाटलांनी समाचार घेतलाय. खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली होती. या टीकेवर गुलाबराव पाटलांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. आणि मला धमक्या देऊ नका बरं का. मी डरपोक नाहीये, गुडघे टेकणारा माणूस नाहीये. मी एजन्सीला घाबरून मी पळपुटा नाहीये म्हणावं. आणि माझ्या नादाला लागाल ना तर अंगावरती कपडे राहणार नाहीत त्यांच्या. मला धमक्या देऊ नका अजिबात. राज्य सरकारवर संजय राऊतांनी टीका केलेली की माझ्या नादी लागू नका, नाही तर मी तुमचे कपडे फाडेन. ज्यांचे स्वतःचेच कपडे ठिकाण्यावर नाही त्यांनी राज्य सरकारचे कपडे बघू नये. पहिले आपल्या स्वतः कपड्यांकडे बघा. उद्धव ठाकरेंनी रविवारी हिंगोलीमध्ये जाहीर सभा घेतली होती आणि या सभेद्वारे ठाकरेंनी भाजपसह शिंदे गटातले स्थानिक नेते संतोष बांगर यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. हिंगोलीमध्ये संतोष बांगर यांनी कावड यात्रेच्या माध्यमातून ठाकरेंना जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय.
आमदार बांगर यांना एका समर्थकानं तलवार भेट दिली। ही तलवार कावड यात्रेत उंचावत आमदार बांगर यांनी ठाकरे गटावर जोरदार टीका केली आहे। उद्धव ठाकरेंनी आमदार बांगर यांना नागाची उपमा दिलेली होती। मी महादेवाचा भक्त आहे, त्यामुळे मला नागाची उपमा दिल्याचं उत्तर संतोष बांगर यांनी आता दिलेलं आहे। हा संतोष बांगर नागनाथाचा भक्त आहे आणि नागनाथाच्या गळ्यामध्ये तुम्हाला माहित आहे हार कशाचा असतो, सर्पाचा हार असतो। आणि मला वाटते की उद्धवजी ठाकरे साहेबांना माहित आहे मी नागनाथाचा भक्त आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी मला नागाची उपमा दिली असावी। अभिनेता आणि भाजप खासदार सनी देओलच्या बंगल्याचा लिलाव अवघ्या काही तासात रद्द झाल्यानं नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटलं होतं। संजय राऊत यांनी भाजपावर केलेल्या आरोपांनंतर आता भाजपनं सुद्धा याला प्रत्युत्तर दिलंय। नितीन देसाईंच्या आत्महत्येचं राजकारण करू नये, आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे अशी आमची भूमिका असल्याचं आशिष शेलार यांनी म्हटलंय। संजय राऊत, तुम्ही आणि शिवसेनेने काय केलं ते सांगा ना उभाटाने। नितीन देसाई यांच्या मृत्यूवर राजकारण करता कामा नये आमची स्पष्ट भूमिका आहे। दुर्दैवी मृत्यू आत्महत्या आहे, त्याला दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आमची भूमिका आहे। पण माझा सवाल आहे, संजय राऊत तुम्ही किंवा उद्धवजी तुम्ही नितीन देसाई यांच्या अंत्ययात्रेला गेलात का? त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलं का? संवेदना प्रगट केलात का? त्यांच्या परिवाराला भेटलात का? का नाही भेटलात? राजकारण करायची आमची इच्छा नाही, पण हे प्रश्न आज तुम्ही उपस्थित केल्यावर विचारावे लागतील। उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरेचा होता, त्याच्यावर जोर जबरदस्ती केली गेली होती, दबाव टाकला गेला होता। माझे माहिती अनुसार एनडी स्टुडिओ आम्हाला विका अशा धमक्या पण मातोश्रीच्या निगडीत माणसांनी हे नितीन देसाई आणि ह्या लोकांना दिल्या होत्या। आम्हाला कोणाच्याही मृत्यूवर राजकारण करायचं नाही, पण संजय राजाराम राऊतला बोलीन, तू आमचं थोबाड उघडायला लावलंय तो तुझ्या मालकाचं वस्त्रहरण करणार। बारामतीमधून लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे संकेत रासपचे अध्यक्ष महादेव जानकरांनी दिलेले आहेत। याबाबत आपण उद्या भूमिका जाहीर करणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय। जनस्वराज्य यात्रा इंदापूर तालुक्यात आल्यानंतर निमगाव केतकी इथं महादेव जानकरांची बैलगाडीतून पारंपरिक पद्धतीनं मिरवणूक काढण्यात आली। मंगळवारी पुण्यामध्ये होणाऱ्या सांगता सभेमध्ये पक्षाची ठोस भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं जानकरांनी सांगितलं। या माध्यमातून आम्ही भारतभर यात्रा करून 543 लोकसभेत आम्ही हा प्रचार यात्रा चालू केलेली आहे। प्लस आता 29 ऑगस्टला उद्या कमीत कमी 1 लाख लोक राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या वर्धापन दिनाला हजर होतील आणि आम्ही तिथं सविस्तर सांगणार आहे की आम्ही कुठल्या पक्षावर धर्मावर टीका करण्यासाठी आजची रॅली नाही किंवा उगाच हे करण्यासाठी राजकारण नाही, तर 99% समाजकारण करायचं आहे, जनतेला हुशार करायचं आहे। आणि जनतेला जे आज अनुभवायला मिळायला लागलेलं आहे की प्रत्येक पक्षात कशी बेदी आहे, काय भ्रष्टाचार केला का तिथं गेलं का आपल्याला लगेच चांगलं होतो या अशी अवस्था ही चाललेली आहे। महाराष्ट्रातला कुठलाही सामान्य शेतकरी किंवा युवक सुखी नाही, त्याला वाटतंय की हे काय चाललंय। ज्याला आम्ही आपला नेता मामा म्हणतोय, भाऊ म्हणतोय, तो दुसऱ्या दिवशी दोघं हातात हात घालून फिरते द्या। म्हणजे आम्ही गावातल्या गावात भांडणं होतात, लिमगाव केतकीसारख्यात भांडणं होतात, तरंगवाडीत भांडणं होतात, काठीत भांडणं होतात, वरकुड्यात होतात, वालचंदनगर, आणि हे नेते सारे मंडळी एक होतात। म्हणूनसाठी जनतेला शान करायसाठी ही जनस्वराज्य यात्रा आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वेस्ट झोन बैठकीसाठी गुजरातच्या गांधीनगरमध्ये दाखल झाले। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात महत्त्वाची बैठक पार पडतीये आणि या बैठकीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यासह राज्यातले नेतेही उपस्थित आहेत। या बैठकीत महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या राज्यातले सामायिक प्रश्न आणि संबंधित विषयांवर चर्चा होणार असल्याचं सांगितलं गेलेलं आहे। या 3 राज्यातल्या विविध विभागांतर्गत येणाऱ्या विषयांवर या बैठकीदरम्यान चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे। तसंच या 3ही राज्यांच्या हिताच्या दृष्टीनं उपयुक्त ठरतील असे काही निर्णय या बैठकीत घेतले जातील। विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अजित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केलेली आहे। बीडमधल्या राष्ट्रवादीच्या सभेत जबरदस्तीनं लोक आणले गेले होते असा आरोप त्यांनी केला आणि त्यामुळेच सभेतून लोक निघून गेल्याचा टोला देखील वडेट्टीवार यांनी लगावलेला आहे। मला वाटतं
कधी कोणाकडे कधी कोण कुणाच्या गाडीत बसते ते त्यावरून ही जी गाडी कुठल्या स्टेशनपर्यंत पोहोचेल, कारण एक बैल एकाचा गाडीचा, दुसरा बैल दुसऱ्याचा, त्या गाडीच्या बैलांची कासरी तिसऱ्याच्या हातात आणि हाकलणारा चौथाच आहे खालून. हे असं सगळं जे आहे त्यामध्ये लॅटरी कोणाची कधी लागेल हे सांगता येत नाही. परंतु मी बोललो यापूर्वीही पवार साहेब असतील तरच अजितदादा सीएम, आणि त्या गोष्टीवर मी पुन्हा ठाम. मला वाटतं की इलेक्शन कमिशन काय निर्णय देणार आणि तो निर्णय झालेला असेल गुप्तरित्या, हे कदाचित प्रफुल्लभाई पटेल यांना माहीत असेल. पक्ष बळकावण्याचा जो प्रयत्न आहे तो पक्ष बळकावण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा आशीर्वाद असला की कुठलाही पक्ष बळकवता येतो, हा विश्वास त्यांना कदाचित असेल, म्हणून त्या दृष्टीनं त्यांचं हे वक्तव्य असू शकतं. बीडच्या सभेमध्ये राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी शरद पवारांवर कठोर शब्दात टीका केलेली होती. त्यावर शरद पवार गटातले नेते अंकुश काकडेंनी प्रत्युत्तर दिलंय. सभेमध्ये पवारांवर टीका करणं हा निव्वळ कृतघ्नपणा आहे असं प्रत्युत्तर काकडेंनी दिलेलं आहे. तर येवल्याची जनता 2024 मध्ये तुम्हाला पुन्हा घरी पाठवल्याशिवाय राहणार नाही असंही काकडेंनी म्हटलंय. आमच्यावर सुद्धा ईडीची कारवाई झाली. छगन भुजबळ आतमध्ये गेला, 2.5 वर्ष गेला, प्रॉपर्टी सगळी अटॅच झाली. समीर भुजबळ सहित आतमध्ये गेला. आम्ही घाबरलो नाही. बाहेर आल्यानंतर परत तुमच्या बरोबर उभे राहिलो. तुम्ही म्हणता घाबरले म्हणून गेले. छगन भुजबळ घाबरला नाही साहेब. छगन भुजबळ तुमच्या बरोबर राहिला. 91 पासून तुमच्या बरोबर आहे. आणि एवढंच नाही तर ज्या वेळेला काँग्रेसमधून तुम्हाला बाहेर काढण्यात आलं त्यावेळेला बाकी कोणी नव्हता. छगन भुजबळ हा पहिला माणूस होता, विरोधी पक्ष नेता होता, विधान परिषदेचा, तो तुमच्या बरोबर उभा राहिला. भुजबळांनी इतका कृतज्ञ माणूस मी राजकारणामध्ये पाहिला नाही. ज्या पवार साहेबांच्या आश्रयामुळे भुजबळ मोठे झाले ते काल काय बोलले हे पाहिल्यानंतर मनामध्ये एक अतिशय तिडीक येते. येवल्यातील जनता 2024ची वाट पाहते आणि त्या 2024च्या निवडणुकीमध्ये येवलेकर काय निर्णय देतील याचा तुम्ही गांभीर्याने विचार करा. चांगल्या माणसांच्या वाट्याला संघर्ष येतो. आमदार खासदार ही पदं येतच असतात आणि जात असतात, पण मुंडे साहेबाची लेख हे पद आयुष्यभर राहणार आहे असं वक्तव्य भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी केलेलं आहे. बीडच्या आष्टी तालुक्यातल्या म्हसोबाची वाडी इथं त्या बोलत होत्या. यावेळेला ग्रामस्थांच्या वतीनं जेसीबीमधनं फुलांची उधळण करत त्यांचं जंगी स्वागत करण्यात आलं. रामचंद्राला सुद्धा वनवास भोगावा लागला होता, तर संघर्ष कोणाच्या वाट्याला आला नाही. एवढ्या पवित्र, ज्यांच्या पावित्र्याचं उदाहरण संपूर्ण जग देऊ शकतं, त्या पवित्र सीतामातेला सुद्धा अग्नी परीक्षा द्यावी लागली होती. तर संघर्ष हा चांगल्या माणसाच्या नशिबी जास्तच असतो, पण त्या संघर्षातून ते जाऊन सुलाखून आणखीन चांगले, आणखीन तेजस्वी होऊन बाहेर पडतात. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये डीडीआर कार्यालयासमोर आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांनी आंदोलन केलं. थाळी वाजवून बँकेच्या संचालकांचा आणि सरकारचा निषेध करण्यात आला. पतसंस्थेत 200 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप असून हजारो ठेवीदार हतबल झालेले आहेत. पैसे परत मिळावे त्यासाठी त्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामध्ये खासदार इम्तियाज जलील हे सुद्धा सहभागी झाले होते. आदर्श पतसंस्थेच्या घोटाळ्या प्रकरणी आपण बघतोय डीडीआर ऑफिसला थाळी आंदोलन झाल्यानंतर आता सगळे कार्यकर्ते जे आहेत कलेक्टर पोलीस आयुक्तांकडे भेटायला निघालेले आहेत आणि इम्तियाज जलील सुद्धा या अचानक निघालेल्या मोर्चाचं नेतृत्व करतायत. एकंदरीतच बघतोय की इम्तियाज जलील सुद्धा थाली छोटी लेली आपली, थाली छोटी लेली. काय सिद्धार्थ, ज्या प्रकारे हे सगळं प्रकरण आपण गांभीर्याने बघितलं तर कशा प्रकारे पैशाच्या जोरावर
हे कोट्यवधी रुपये गोरगरिबांचे ते कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंट असू द्या, ऑडिटर्स असू द्या, चार्टर्ड अकाउंटंट्स असू द्या आणि आता पोलीस, कोण त्यांच्या बाजूने उभे राहणार आहे? तुम्ही बघितलं असेल की तीन महिला जे आहे त्यांच्या आयुष्यभरची 10 वर्ष काम केल्यानंतर कमाई किती? 3 लाख रुपये. 3 लाख रुपयासाठी तुम्ही बघा, ती 10 वर्षामध्ये ती 3 लाख रुपये जमा केली आणि एका दिवस त्यांना सांगण्यात असं आलं की तुझे पैसे गेलेले आहे. कोण भागणार त्यांच्यासाठी? म्हणजे नियमाचं असं उल्लंघन आहे. आणि दुसरं म्हणजे आम्ही हायकोर्टाचा आदर करतो, पण हे ऑडिटर्सला अँटिसिपेटरी बेल मिळते कसे? 142 कोटी रुपये आपसात वाटून टाकले आणि इन्क्वायरी निघाली तर मग पैशाच्या जोरावर. आता DDR सोबत बरंच तुमची वादावादी झाली, तुम्ही बरेच संतापलेले दिसलं तिथे. संतापलेलं नाही आहे की काय आहे की नियम आहे, रूल आहे की दर 3 वर्षांनी कलम 89 प्रमाणे त्याची इन्क्वायरी व्हायला पाहिजे. मी पत्र पाठवून आज 15 दिवस झाले, ते म्हणतं कधी आम्ही देऊ, पाठवू, आता सुरू आहे, आणि आज ते म्हणतं की नाही, ते इन्क्वायरी झालीच नाही. सुधीर जाधवसह सिद्धार्थ गोदाम, न्यूज 18 लोकमत, छत्रपती संभाजीनगर. उद्धव ठाकरेंच्या हिंगोलीतल्या सभेवर भाजपच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी टीका केली आहे. उद्धव ठाकरेंचं भाषण म्हणजे केवळ थयथयाट होता. जसा पक्ष संपत चाललाय तसं उद्धव ठाकरेंचं मानसिक संतुलन बिघडत चाललंय, अशी घणाघाती टीका चित्रा वाघ यांनी केली आहे. जसा जसा उद्धव ठाकरेंचा पक्ष संपत चाललाय तसं त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडत चाललेलं आपण पाहायला आपल्याला मिळतंय, आणि म्हणून आम्हाला त्यांची काळजी वाटते. उद्धवजी, कृपया आपली स्वतःची काळजी घ्या, असं मला या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचं आहे. कालचं त्यांचं भाषण मी बघितलं आणि त्यामध्ये रक्षाबंधनसारख्या पवित्र सणाला राजकीय थट्टेचा विषय त्यांनी बनवला. वाईट वाटलं या गोष्टीचं. आपल्या या संस्कृतीचा थट्टा करायचं पाप तुम्ही केलंय उद्धवजी, हे तुम्ही करू नका, हे तुम्हाला शोभत नाही. हिंगोलीमधल्या निर्धार सभेतून उद्धव ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री फडणवीसांवर घणाघाती टीका केली होती आणि या टीकेला आता भाजपनं सुद्धा प्रत्युत्तर दिलंय. सहकारी सोडून गेल्यामुळे उद्धव ठाकरे नैराश्यात गेलेत आणि यामधनंच ते टीका करत असल्याचा टोला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लगावलाय. तर उद्धव ठाकरेंकडे टीका करण्यापलीकडे दुसरा काहीही कार्यक्रम उरलेला नसल्याची टीका आशिष शेलार यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरेजी तर सोन्याच्या चमच्याना बदामाचा ज्यूस पिऊन मोठे झालेले लीडर आहेत. ते काही जनमानसातून तर मोठे झाले नाहीये, पण त्यांनी ज्या पद्धतीने 2.5 वर्ष सरकार चालवलं, त्यांना वाटतं की देवेंद्रजींची बरोबरी मी करू शकलो नाही, देवेंद्रजीच्या जी उंची आहे ती गाठू शकलो नाही, आणि म्हणून गलिच्छ भाषेत, खालच्या भाषेत देवेंद्रजीबद्दल बोलून मला वाटतं उद्धव ठाकरे जी काही राहिली सुईली त्यांची उंची आहे ती कमी करताय. उद्धव जी, मैं आपको घर बसा घर कोमड़ा ऐसा नहीं कहूंगा, ये हमारी प्रतिक्रिया नहीं है. और आजकल आपकी स्थिति जो हुई है कि पीछे आप मुड़ के देखते हो तो आधे कॉर्पोरेटर भाग गए, आधे MLA भाग गए, आधे MP छोड़ गए. तो शोले में जो असरानी की स्थिति थी वो आपकी राजनीति में हो चुकी है. हम आपको असरानी भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी ये प्रथा परंपरा नहीं है. तुम्ही माढा लोकसभेला उभे राहा, तुम्हाला करमाळा आणि माढा तालुक्यातनं सहकार्य करू, असं वक्तव्य आमदार संजय शिंदे यांनी केलेलं आहे. करमाळा तालुक्यातल्या केम इथं आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना पाठिंबा देणारं वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या विरोधात आमदार संजय शिंदे यांनी निवडणूक लढवली होती आणि यामध्ये नाईक निंबाळकर विजयी झाले होते. ज्यावेळी जरी आपण वेगवेगळ्या पक्षात असलो तरी विकासाच्या बाबतीत कधी तुम्ही आम्हाला डावललेलं नाहीये आतापर्यंत, आणि आता तर आपण अधिकृतपणे आहोत. त्यामुळं अजितदादाच्या आणि दिलीपदादाच्या साक्षीने या ठिकाणी सांगतो की पुढच्या वेळेस तुम्ही उभा राहा. आम्ही दिलीपदादांनी सांगितल्या पक्षात सुद्धा चांगल्या पद्धतीने इथं केममधलं आणि करमाळा तालुक्यातून आणि माढा तालुक्यातून आपल्याला सहकार्य राहील, अशा प्रकारचे या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो.
महाराष्ट्र अनलिमिटेडमध्ये आता वेळ झाली आहे एका ब्रेकची. बघत रहा News18 लोकमत. फुलांनी सजवण्यात आलेला आहे. मंदिर प्रवेशद्वार, सभा मंडप आणि गर्भगृह आकर्षक पद्धतीने सजवून शिवलिंगाचा अनुपम शृंगार करण्यात आलेला आहे. तर भगवान शंकराच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. बीडच्या परळी येथील पंचम ज्योतिर्लिंग प्रभू वैद्यनाथांच्या दर्शनासाठी श्रावणी सोमवार निमित्त भाविकांनी गर्दी केली आहे. देशभरातून भाविक परळीमध्ये दाखल झाले असून मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. बुलढाण्याच्या सिंदखेड राजा तालुक्यातील वरुड इथल्या तेजस्वी महाराजांची पालखी संतनगरी शेगावात दाखल झालेली आहे. तब्बल 125 किलोमीटरचा पायी प्रवास करत शेकडो वारकरी संत गजानन महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी शेगावात दाखल झाले. हिंगोलीमध्ये आमदार संतोष बांगर यांनी कावड यात्रेचं आयोजन केलंय. कळमनुरी शहराजवळील चिंचाळेश्वर महादेव मंदिर ते ओम कयाधू अमृतधारा महादेव मंदिर अशी पायी कावड यात्रा निघणार आहे आणि या कावड यात्रेला कालीचरण महाराज उपस्थित राहणार आहेत. श्रावण महिन्यानिमित्त गोंदियात कावड यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. वडेगाव येथील महादेव घाटातून या यात्रेला सुरुवात झाली. भगवान श्री शंकराच्या मंदिरामध्ये स्नान करून या यात्रेचा समारोप करण्यात आला. यात्रेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी सहभाग घेतला. वाशिमच्या शेलू बाजार परिसरातून कावड यात्रा काढण्यात आली. या यात्रेमध्ये कावड घेऊन महिला मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या होत्या. महादेवाच्या पिंडीवर जलाभिषेक करून यात्रेचा समारोप करण्यात आला. ठाण्यातील 3 हात नाका ब्रिज ते मुलुंड टोल नाक्यापर्यंत मोठी वाहतूक कोंडी झाली. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यानं वाहन चालक त्रस्त झाले. छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण तालुक्यातील सोनवाडी इथे रस्त्याच्या कामावरून 2 समाजात हाणामारी झाली आहे. महिलेच्या तक्रारीवरून 4 जणांविरोधात अॅट्रॉसिटी ऍक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी सोनवाडीतील ग्रामस्थांनी पाचोड पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केलंय. कांद्याच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेल्या कराचा मुद्दा अद्यापही शांत झालेला नाहीये. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड बाजार समितीसमोर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आलं. कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. तसंच नांदगाव तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा अशी मागणी देखील करण्यात आली. महिला सरपंचाच्या पतीनं ग्रामपंचायत कारभारात लुडबुड केल्यास कारवाई केली जाणार आहे. या संदर्भात लातूर जिल्ह्यात प्रशासनाकडून अध्यादेश जारी करण्यात आलेले आहेत. श्रावण शुद्ध द्वादशी निमित्त भाविक मोठ्या संख्येनं पंढरपुरात दाखल झालेत. मात्र एसटी बस संख्या कमी असल्यानं पंढरपूर बस स्थानकावर भाविकांची गर्दी पाहायला मिळते. भाविकांच्या गर्दीचा अंदाज घेऊन एसटी बस उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी होतीये. वाशिममधील कोंडेश्वर कावड मंडळाच्या कावडधाऱ्यांना त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या सुरक्षा रक्षकानं मारहाण केली होती आणि या घटनेचा निषेध म्हणून आज वाशिम शहर बंद ठेवण्याचं आवाहन शिवभक्तांकडून करण्यात आलंय. तर संबंधित सुरक्षा रक्षकावर कारवाईची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. अमरावती जिल्ह्यात गेल्या 2.5 महिन्यात संसर्गजन्य आजारानं डोकं वर काढलेलं आहे. जिल्ह्यात 53 डेंग्यूचे तर 15 मलेरियाचे रुग्ण आढळले असून 9 जणांना चिकनगुनियाची लागण झाली आणि त्यामुळे प्रशासनाकडून उपाययोजना राबवण्यात तातडीनं पावलं उचलावीत आणि नागरिकांनी अशी मागणी केली आहे. राज्यामध्ये डोळ्यांचे रुग्ण वाढत असून 5 लाखांहून अधिक रुग्ण राज्यामध्ये आहेत. पुणे जिल्हा आणि शहरात राज्यातील सर्वाधिक रुग्ण आहेत. पुण्यामध्ये 47,866 रुग्णांची नोंद झाली असून मुंबईमध्ये 5,907 रुग्ण आढळून आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसारख्या अष्टपैलू नेतृत्वाबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात नितांत आदर आहे. उद्धव ठाकरे फडणवीसांची उंची कधीच गाठू शकत नाहीत असं मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलंय. चांगल्या माणसांच्या वाट्याला संघर्ष येतो. आमदार खासदार हे पद येत असतं आणि जात असतं, पण मुंडे साहेबांची लेख हे पद आयुष्यभर राहणार आहे असं वक्तव्य भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी केलेलं आहे. त्या बीडच्या आष्टी तालुक्यातील म्हसोबाची वाडी इथे बोलत होत्या. धाराशिव जिल्ह्याच्या मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा प्रश्न अद्यापही सुटला नाही. 2 जागा प्रस्तावित असल्यानं प्रशासनाचे जागेवर एकमत झालं नसून प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा रुग्णांसह विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतोय. दरम्यान मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा प्रश्न लवकरच निकाली काढू असं आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलेलं आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये डीडीआर कार्यालयासमोर आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांनी आंदोलन केलं. थाळी वाजवून बँकेचे संचालक आणि सरकारचा निषेध यावेळी करण्यात आला. पतसंस्थेमध्ये 200 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत हे आंदोलन सुरू करण्यात आलं. तर या आंदोलनामध्ये खासदार इम्तियाज जलील यांनी देखील सहभाग घेतला.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आमदार प्रशांत बामा आणि माजी उपसरपंचांमध्ये जोरदार वाद झाला. आमदारांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं नसल्यानं माजी उपसरपंच आक्रमक झाले. ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर आमदार बम यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यानंतर माजी उपसरपंचांनी देखील त्याला आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिलं. पावसाअभावी मनमाडसह नांदगाव तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. पिकं करपून चालल्यानं शेतकरी हवालदिल झालाय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी आमदार सुहास कांदे यांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. पुण्यातील जिल्ह्यातील हिंजवडी येथे सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामादरम्यान मेट्रोच्या साहित्याची चोरी झाल्याचा प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून चोरी केलेला मुद्देमाल जप्त केलाय. सातारा जिल्ह्यातील पानवण गावात एका महिलेवर भर चौकात हल्ला करून तिला मारहाण करण्यात आली. गुरांना चारा घेण्यासाठी दिलेले पैसे परत मागितल्याच्या रागातून ही मारहाण करण्यात आली. या प्रकरणी म्हसवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा प्रकल्पात केवळ 24% पाणीसाठा शिल्लक आहे. मांजरा प्रकल्पामध्ये 21% पाणीपुरवठा योजना असून लातूर शहर आणि लातूर MIDCला या पाणीपुरवठा होतो आणि येत्या काळात धरण क्षेत्रात पाऊस पडला नाही तर लातूर शहराला तीव्र पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागणार आहे. सांगली सिंचन विभागाच्या मागणीमुळे कोयना धरणातून 2100 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला आहे. धरणात सध्या 83.11 TMC एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र पात्र नसल्यानं शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढलेली आहे आणि त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतोय. धुळे जिल्ह्यात पाऊस नसल्यानं खरीप पिकांची स्थिती बिकट झाली आहे. पावसाच्या भरोशावर 100% पेरण्या पूर्ण झाल्यात. मात्र पावसानं उघडीप दिल्यानं कापूस, मका, सोयाबीन, भुईमूग पिकं करपू लागलेली आहेत. तसंच जनावरांना चाऱ्याचा देखील प्रश्न निर्माण झालाय. मावळ तालुक्यातील विसापूर किल्ल्यावर भटकंती करण्यासाठी आलेल्या 4 पर्यटकांपैकी एक पर्यटक वाट चुकल्यानं दरीत कोसळला. दरम्यान स्थानिक ग्रामस्थ आणि लोणावळा शिवदुर्ग ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. अहमदनगरमधल्या भंडारदरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्यानं धरणातनं 5000 क्युसेक्स वेगानं पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला आहे. धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पावसानं हजेरी लावल्यानं जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. धाराशिव जिल्ह्यातल्या मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही. 2 जागा प्रस्तावित असल्यानं प्रशासनाचं जागेवर एकमत झालेलं नाही. प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा रुग्णांसह विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतोय. मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा प्रश्न लवकरच निकाली काढू असं आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलेलं आहे. तर जागा कुठलीही निवडा पण जागेचा बांधकामाचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवा अशी मागणी विरोधी पक्षातल्या आमदारांकडून होतीये. मंत्री महोदयाकडे ही मागणी केली की तुम्हाला जिथं योग्य वाटतं तिथं करा, तुम्हाला जे योग्य वाटतं ती जागा करा, पण लवकरात लवकर ही जागा निश्चित करून या वैद्यकीय महाविद्यालयाचं बांधकाम चालू करा. कारण आता 2 वर्ष झालं आपण फर्स्ट इयर सेकंड इयरचं शासकीय रुग्णालयातच त्याचं वैद्यकीय महाविद्यालय भरतं, तिथं हॉस्टेलची व्यवस्था केली आहे. परंतु पुढच्या वर्षी 3ऱ्या वर्षात प्रवेश होताना ती जागा अपुरी पडते, लॅब अपुरी पडतात, हॉस्टेल अपुरी पडतात. त्यामुळे परत अडचणी येऊ यासाठी तुम्ही ही जागा लवकर निश्चित करून बांधकाम या वर्षी वैद्यकीय महाविद्यालय चालू करा. तात्काळ मी मंत्रिमंडळापुढे हा विषय आणेन आणि इथं जी जागा उपलब्ध असेल जिल्हाधिकारी सुचवतील ती जागा ताबडतोबीने घेऊन इमारत बांधकामाला सुरुवात करणं हा पहिला आग्रह कर. आणि दुसरं जे आज कॉलेज सुरू आहे त्यामध्ये काही त्याची अडचणी आहेत. प्रोफेसर नाहीत, असिस्टंट प्रोफेसर नाहीत, सहयोगी प्राध्यापक नाहीत, त्यांची पदं कमी आहेत. त्यामध्ये सुद्धा लवकर म्हणजे आपल्याला कंत्राटी पद्धतीने कशी भरता येते यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. माननीय जिल्हाधिकारी, माननीय SP साहेब, माननीय डीन मॅडम, आम्ही हे सगळ्यांनी एकत्र मिळून ह्या ठिकाणी आज ह्या जागेची पाहणी केली. हे लोकेशन अतिशय चांगलं आहे. भविष्यामध्ये ह्या ठिकाणी जर आपण कॉलेजच्या बिल्डिंग्स किंवा हॉस्पिटल आणि मुलांचं वसतिगृह, स्टाफ क्वार्टर्स जर प्रस्तावित केलं तर मला वाटतं ह्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने हे कॉलेज भविष्यातसुद्धा रन होईल आणि त्या पद्धतीचे प्रस्ताव शासनाला पाठवण्याचे निर्देश मी आज प्रशासनाला दिले. जागेचा प्रश्न मार्गी लागला असं म्हणायचं मेडिकल जागेचा प्रश्न मार्गी लागला. मुंबईमध्ये तलाठी परीक्षा सेंटरवर गोंधळ सुरू आहे. सध्या तलाठी परीक्षा राज्यभर सुरू आहेत. त्यात मुंबईतल्या पवई IT पार्क सेंटरवर
आज विद्यार्थी परीक्षा देण्यासाठी आले असता वेळेपूर्वीच गेट बंद केल्यामुळे प्रवेश न मिळाल्यानं परीक्षेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी गेटवर गोंधळ केल्याचं पाहायला मिळतंय। सध्या गेटवर परीक्षा केंद्रावरून या विद्यार्थ्यांची संवाद साधण्यासाठी कोणीही उपस्थित नसल्याचा विद्यार्थ्यांकडून दावा होतोय। त्यामुळे मुंबई आणि आसपासच्या जिल्ह्यात मुंबईमध्ये परीक्षेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना आल्या पावली परतावं लागतंय। साताऱ्यातल्या माण तालुक्यात पैशाच्या वादातून एका महिलेला मारहाण करण्यात आलेली आहे। गुरांच्या चाऱ्यासाठी दिलेले पैसे परत मागितल्यावरनं 4 जणांनी या महिलेला मारहाण केली आहे। या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे, तर इतर 2 आरोपींचा शोध सुरू आहे। पोलीस स्टेशनला त्या महिलेने आणि त्याच्या कुटुंबियांनी तक्रार दिलेली आहे। याच्यामध्ये अट्रॉसिटीच्या कलम लावून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 354 सेक्शन याच्यामध्ये लावलेला आहे। 4 एकूण आरोपी या प्रकरणामध्ये त्या महिलांकडून आलेले आहेत। त्या 4 दोघांना अटक करण्यात आलेला आहे। आज त्यांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात येईल। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आमदार प्रशांत बंब आणि माजी उपसरपंचांमध्ये जोरदार वाद झाला। आमदारांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं नसल्यानं माजी उपसरपंच आक्रमक झाले। ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर आमदार प्रशांत बंब यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं। त्यानंतर माजी उपसरपंचांनीही त्याला आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिलं। गंगापूरमधल्या जोगेश्वरी ग्रामपंचायतीतला हा प्रकार होता। या वादाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला। भरधाव ट्रकनं दुचाकीवरनं जाणाऱ्या पती पत्नीला चिरडल्याची घटना भंडाऱ्यातल्या तुमसर मोहाडी मार्गावर घडलेली आहे। दुचाकीवर रस्त्याच्या कडेला नातेवाईकांसोबत जात असताना मागून भरधाव वेगानं आलेल्या ट्रकनं या दुचाकीला धडक दिली। या अपघातात दुचाकीवरचे पती पत्नी जागीच ठार झाले, तर एक महिला गंभीर जखमी झालेली आहे। मद्यधुंद अवस्थेत रिक्षा चालक रिक्षा घेऊन थेट रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर आल्याची घटना मीरा रोडमध्ये घडलेली आहे। या रिक्षा चालकाला प्रवाशांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलं। हा रिक्षा चालक थेट प्लॅटफॉर्मवर आला असताना इथे एकही पोलीस उपस्थित नसल्याबद्दल प्रवाशांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे। ये पोझिशन आहे। चंद्रपूरच्या प्रसिद्ध ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील ऑनलाईन प्रवेश नोंदणीचा घोळ दीर्घकाळ चालण्याची शक्यता वर्तवली जाते। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व्यवस्थापनानं 4 वर्षांपूर्वी एका खासगी एजन्सीशी ताडोबातल्या बुकिंग वेबसाईट हाताळण्याचा करार केलेला होता। काही काळ आलबेल चालल्यानंतर 1 जानेवारीपासून या एजन्सीनं ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प व्यवस्थापनानं तयार केलेल्या फाउंडेशनला बुकिंगची रक्कम द्यायला टाळाटाळ सुरू केली। व्यवस्थापनानं अंतर्गत लेखा परीक्षण केल्यानंतर सुमारे 12.5 कोटींची ही रक्कम खासगी एजन्सीनं अदा केलेली नसल्याचं लक्षात आलं। यावर कारवाई म्हणून तातडीनं या खासगी एजन्सीचा परवाना रद्द करण्यात आला। मात्र आता सध्या ना नवी ना जुनी अशी कोणतीही प्रवेश नोंदणीची वेबसाईट सुरू नसल्यानं पर्यटकांची चांगलीच कोंडी होतीये। हमखास व्याघ्रदर्शनाची हमी असलेला ताडोबा सध्या अडचणीमध्ये आहे। ऑनलाईन बुकिंग जे आहे ते पूर्णपणे बंद असल्यामुळे जे देश आणि विदेशातले जे पर्यटक आहेत त्यांना अडचणी निर्माण होत आहेत। ताडोबाचा जो कोर भाग आहे त्याच्या बुकिंग बंद आहेत, सध्या तरी बंद आहेत। 1 ऑक्टोबरपासून हे पर्यटन सुरू होतं, पण आता जे बाह्य भाग आहे, बफर भाग, तो बफर सुरू आहे, पण ते स्पॉट बुकिंग आहे। आणि बफर आणि कोर या दोन्हीचं ऑनलाईन बुकिंग बंद असल्यामुळे ज्या पुढच्या ज्या बुकिंग केल्या जातात विदेशी पर्यटक किंवा त्यांच्या प्लेनच्या बुकिंग असतात किंवा रिसॉर्टच्या बुकिंग असतात, त्या सगळ्या ताडोबा बुकिंग झाल्यानंतर केल्या जातात। त्या बुकिंग मात्र होत नसल्यामुळे त्यांना एक अडचणीचा सामना करायला जात आहे। आणि ह्या ज्या बुकिंग आहे त्या ऑनलाईनच्या त्या लवकरात लवकर सुरू व्हाव्या अशा रिसॉर्ट मालक विनंती करतायत। कारण की हे जर लवकरात लवकर बुकिंग नाही झाल्या आणि त्याच्यामुळे पुढच्या येणारे सगळ्या बुकिंग त्यांच्या नाही झाल्या तर रिसॉर्ट मालक असो, जिप्सी चालक, तिथले गाईड्स या सगळ्या व्यवसायावर जो आहे तो विपरीत परिणाम पडणार आहे। त्याच्यामुळे ही जी वेबसाईट आहे ती लवकरात लवकर सुरू व्हावी आणि जो ताडोबाचा पर्यटन आहे तो सुरळीत व्हावा याची एक विनंती या सगळ्या ताडोबाच्या अवलंबून असलेल्या व्यावसायिक आहे ते करत आहे। हैदर शेख, न्यूज 18 लोकमत, चंद्रपूर।
महाराष्ट्र अनलिमिटेडमध्ये आता वेळ झाली आहे आणखीन एका ब्रेकची. बघत रहा News18 लोकमत. पर्यटकाला दरीत काढण्यात यश आलं असून या घटनेमध्ये सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. लातूर जिल्ह्यात गेल्या महिन्याभरात पावसानं दडी दिल्यानं रब्बी हंगाम धोक्यात आलाय. याचा फटका ऊस शेतीला देखील बसतोय. पावसानं ओढ दिल्यानं ऊसाची वाढ खुंटली असून ऊस वाळतायत आणि त्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडलाय. लातूर जिल्ह्यात पावसानं दडी मारल्यामुळे मूग पिकाला फटका बसलाय. लातूर जिल्ह्यातील तूर, मूग, हरभरा, डाळींना देशभरात मागणी असते. मात्र यंदा पाऊस नसल्यानं भविष्यात डाळींचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबई आणि उपनगरात ऑगस्ट महिन्यात तुरळक ठिकाणी एखाद दुसरी सर मुंबईकरांनी अनुभवलेली आहे. मात्र हा विषम वर्षाव केवळ ऑगस्ट पुरता मर्यादित नसून यंदा 1 जूनपासून मुंबईमध्ये पावसाचं आगमन झाल्याचं दिसतंय. 1 जूनपासून सुरू झालेला पावसाळा ऋतूच्या 88 दिवसांमध्ये केवळ 20 दिवसांमध्ये लक्षणीय पाऊसमानाची नोंद झाली आहे. ऑगस्टमध्ये केवळ 3 दिवस 10 मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडलाय. धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जनावरांच्या बाजारात रोगराईचं साम्राज्य निर्माण झालेलं आहे. बाजार समितीच्या आवारामध्ये प्रचंड घाण आणि दुर्गंधी असल्यामुळे व्यापार देखील प्रभावित होत आहे. जिल्हा प्रशासन आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती गांभीर्यानं याकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप होतोय. शेंगदाण्याचे भाव वाढल्यानं तेलाच्या किमतीत देखील वाढ झालेली आहे. आठवड्याभरात किरकोळ बाजारात शेंगतेल लिटर मागे दर 40 रुपयांनी महागल्यानं गृहिणींचं बजेट कोलमडलेलं आहे. आणि शेंगदाण्याचं पीक गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू इथे मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. पण गुजरातमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकं खराब झाली आहेत. वाढती वाहतूक समस्या, बांधकामं, विकास कामांमुळे मुंबईच्या हवेचा दर्जावर परिणाम होत असताना श्वासकोंडी संबंधी माहिती व्यतिरिक्त अन्य माहिती देखील मुंबईकरांना उपलब्ध होणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रिपिकल मिटिओरॉलॉजीच्या पोर्टलवर एअर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टमच्या माध्यमातून हवा पातळीबाबत त्या वेळची 24 केंद्रांवरची माहिती दिली जाणार आहे. अक्कलकोट तालुक्यात पाणी टंचाईचं संकट निर्माण झालेलं आहे. तालुक्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कुरनूर धरणातील पाणीसाठ्यात घट झाली आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यात 2 महिने पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील पिकं धोक्यात आली आहेत आणि त्यामुळे शासनानं दुष्काळ जाहीर करून त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी होती आहे. विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी वरुड हा भाग ओळखला जातो. मात्र यंदा बदलत्या हवामानाचा मोठा फटका इथल्या संत्रा पिकाला बसलाय. पावसानं दिलेली ओढ आणि बदलत्या हवामानामुळे संत्र्याची मोठी फळगळ होते आणि या पिकांचे पंचनामे करून तातडीनं मदत द्यावी अशी मागणी होती. केंद्र सरकारनं उकड्या तांदळावर 20% निर्यात शुल्क लागू केलेलं आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तांदळाच्या निर्यातीला आळा बसणार आहे. तांदळाचा देशांतर्गत पुरेसा साठा राखणं आणि तांदळाच्या देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारनं हे मोठं पाऊल उचललंय. कोल्हापुरातील अंबाबाईच्या गाभाऱ्यातील दर्शन उद्यापासून सुरू होणार आहे. कोरोना काळापासून गाभाऱ्यातील दर्शन बंद होतं. मात्र उद्यापासून गाभाऱ्यातील दर्शन सुरू होणार असल्याची घोषणा कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केलेली आहे. श्रावण महिन्यानिमित्त यवतमाळचं प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे. मंदिर प्रवेशद्वार, सभामंडप आणि गर्भगृह आकर्षक पद्धतीनं सजवून शिवलिंगाचा अनुपम शृंगार करण्यात आलेला आहे. तर भगवान शंकराच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. बीडच्या परळी येथील पंचम ज्योतिर्लिंग प्रभू वैद्यनाथांच्या दर्शनासाठी श्रावणी सोमवारनिमित्त भाविकांनी गर्दी केली आहे. देशभरातून भाविक परळीमध्ये दाखल झाले असून मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. बुलढाण्याच्या सिंदखेड राजा तालुक्यातील वरुड इथल्या तेजस्वी महाराजांची पालखी संतनगरी शेगावात दाखल झालेली आहे. तब्बल 125 किलोमीटरचा पायी प्रवास करत शेकडो वारकरी संत गजानन महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी शेगावात दाखल झाले. हिंगोलीमध्ये आमदार संतोष बांगर यांनी कावड यात्रेचं आयोजन केलंय. कळमनुरी शहराजवळील चिंचाळेश्वर महादेव मंदिर ते ओम कयाधू अमृतधारा महादेव मंदिर अशी पायी कावड यात्रा निघणार आहे आणि या कावड यात्रेला कालीचरण महाराज उपस्थित राहणार आहेत. श्रावण महिन्यानिमित्त गोंदियात कावड यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. वडेगाव येथील महादेव घाटातून या यात्रेला सुरुवात झाली. भगवान श्री शंकराच्या मंदिरामध्ये स्नान करून या यात्रेचा समारोप करण्यात आला. यात्रेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी सहभाग घेतला. वाशिमच्या शेलू बाजार परिसरातून कावड यात्रा काढण्यात आली. या यात्रेमध्ये कावड घेऊन महिला मोठ्या संख्येनं सहभागी झाल्या होत्या. महादेवाच्या पिंडीवर जलाभिषेक करून यात्रेचा समारोप करण्यात आला. ठाण्यातील 3 हात नाका ब्रिज ते मुलुंड टोल नाक्यापर्यंत मोठी वाहतूक कोंडी झाली. आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्यानं वाहन चालक त्रस्त झाले.
छत्रपती संभाजीनगरच्या पैठण तालुक्यातील सोनवाडी इथे रस्त्याच्या कामावरून 2 समाजात हाणामारी झाली आहे। महिलेच्या तक्रारीवरून 4 जणांविरोधात अॅट्रॉसिटी ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। मात्र हा गुन्हा रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी सोनवाडीतील ग्रामस्थांनी पाचोड पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन केले। कांद्याच्या निर्यातीवर लावण्यात आलेल्या कराचा मुद्दा अद्यापही शांत झालेला नाहीये। नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड बाजार समितीसमोर रास्तारोको आंदोलन करण्यात आलं। कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली। तसंच नांदगाव तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करा अशी मागणी देखील करण्यात आली। महिला सरपंचाच्या पतीनं ग्रामपंचायत कारभारात लुडबुड केल्यास कारवाई केली जाणार आहे। या संदर्भात लातूर जिल्ह्यात प्रशासनाकडून अध्यादेश जारी करण्यात आलेले आहे। श्रावण शुद्ध द्वादशी निमित्त भाविक मोठ्या संख्येनं पंढरपुरात दाखल झालेत। मात्र एसटी बस संख्या कमी असल्यानं पंढरपूर बस स्थानकावर भाविकांची गर्दी पाहायला मिळते। भाविकांच्या गर्दीचा अंदाज घेऊन एसटी बस उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी होतीये। वाशिममधील कोंडेश्वर कावड मंडळाच्या कावडधाऱ्यांना त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या सुरक्षा रक्षकानं मारहाण केली होती आणि या घटनेचा निषेध म्हणून आज वाशिम शहर बंद ठेवण्याचं आवाहन शिवभक्तांकडून करण्यात आलंय। तर संबंधित सुरक्षा रक्षकावर कारवाईची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे। अमरावती जिल्ह्यात गेल्या 2.5 महिन्यात संसर्गजन्य आजारानं डोकं वर काढलेलं आहे। जिल्ह्यात 53 डेंग्यूचे तर 15 मलेरियाचे रुग्ण आढळले असून 9 जणांना चिकनगुनियाची लागण झाली आणि त्यामुळे प्रशासनाकडून उपाययोजना राबवण्यात ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। महाराष्ट्राचं कुलदैवत असलेल्या जेजुरीच्या खंडोबा गडामधील मुख्य मंदिराचा गाभारा आणि घोड्याचा गाभारा सोमवारपासून दुरुस्तीच्या कामासाठी 1.5 महिना बंद राहणार आहे। या काळामध्ये गडावर आलेल्या भाविकांना कासवापासून देवाचं दर्शन घ्यावं लागणार असून दोन्ही गाभाऱ्यात जाता येणार नाहीये। 26 ऑगस्ट ते 5 ऑक्टोबरपर्यंत गाभारा दुरुस्तीचं काम चालणार असल्याची माहिती खंडोबा देवस्थानचे मुख्य विश्वस्त पोपटराव खोमणे यांनी दिलेली आहे। की मंदिर कुठल्याही परिस्थितीत बंद राहणार नाही। गाभारा हा कामांसाठी मजबूतीकरणासाठी आणि इतर कामांसाठी बंद राहणार आहे। मुखदर्शन हे चालूच राहणार आहे। मंदिर कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाही। भाविकांचा कुलधर्म कुलाचार देवदर्शन आणि इतर विधी जागरणासारखे विधी या ठिकाणी होतच राहतील आणि ते चालूच राहणार आहेत। गाभाऱ्याचं काम हे मजबूतीकरण होण्यासाठी कारण 200-300 वर्षापूर्वी काम झालेलं आहे। अजून 200-300 वर्ष काम टिकण्यासाठी या चिरा भरणे, मंदिराचं देखरेख करणे, व्यवस्थापन करणे, इलेक्ट्रिशियनची कामं करणे आणि इतर जी कामं गाभाऱ्यासाठी महत्त्वाची आहेत की जेणेकरून मंदिराचं आयुष्य वाढेल ही सर्व कामं महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या ठिकाणी राबवण्यात येणार आहेत। धार्मिक विधी आहेत खंडोबाचे हे मंदिरातील जे आमचे नित्य 3 पूजा असतात 3 टायमिंगच्या पहाटे दुपारी आणि संध्याकाळच्या ते आमचे नित्य वारकरी पुजारी असतील ते करणारच आहेत। ते रोजच्या डेली 4-5 पुजारी आणि वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत ते पूजा होतील नियमाच्या आणि भाविकांच्या जे पूजा असतात आमच्या पंचलिंगातल्या त्या पूजा चालूच राहणार आहेत, त्या काय बंद राहणार नाहीत। आणि तळी आरती असेल परत जागरण गोंधळ विधी मार्ग असतील जे काय धार्मिक विधी असतील खंडोबाचे ते सर्व विधी मार्ग हे चालूच राहणार आहेत। आणि ज्या उत्सव मूर्ती आहेत गाभाऱ्यातल्या ते आम्ही भंडारघर म्हणून आहे आमचं देवाचं उत्सव मूर्ती आहे भंडारघर, तिथे आम्ही भाविकांसाठी दर्शनासाठी त्यांना उत्सव मूर्तींना ठेवण्यात येणार आहे। कोल्हापूरमधल्या अंबाबाईच्या भाविकांसाठी मोठी बातमी आहे। अंबाबाईचं गाभाऱ्यातलं दर्शन आता उद्यापासून सुरू होणार आहे। कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी ही घोषणा केलेली आहे। कोरोना काळापासून देवीचं गाभाऱ्यातलं दर्शन बंद करण्यात आलेलं होतं। बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या भीमाशंकर इथं मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केलेली आहे। श्रावणातल्या दुसऱ्या सोमवारच्या निमित्तानं पहाटेपासूनच भाविकांनी दर्शनासाठी रांगा लावलेल्या आहेत। पहाटे 4 वाजता देवस्थानकडून शिवलिंगाची पूजा आणि अभिषेक केल्यानंतर शंखनाद करण्यात आला। तसंच विविध रंगी फुलांनी शिवलिंग सजवण्यात आलं। पूजेनंतर पहाटे 5 वाजता मंदिर भाविकांसाठी खुलं करण्यात आलं। देशभरातनं विविध राज्यातले भाविक दर्शनासाठी इथं गर्दी करत असतात। मात्र श्रावण महिन्यात ही गर्दी अधिक असल्याचं पाहायला मिळतं। बीडच्या परळी इथल्या प्रभू वैजनाथाच्या दर्शनासाठी दुसऱ्या श्रावणी सोमवारी भाविकांनी गर्दी केल्याचं दिसलं। भक्तांच्या गर्दीमुळे वैजनाथ मंदिर परिसर फुलून गेलेला आहे। श्रावणी सोमवारच्या निमित्तानं मंदिराला आकर्षक रोषणाई करण्यात आलेली होती। श्रावण महिन्याच्या निमित्तानं यवतमाळचं प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे। शहरवासियांचं ग्रामदैवत असलेल्या केदारेश्वर मंदिरात कित्येक वर्षांपासून श्रावण महिन्यात फुलांची आरास केली जाते। यंदा सुद्धा
रंगीबेरंगी फुलांनी मंदिर प्रवेशद्वार, सभा मंडप आणि गर्भगृह आकर्षक पद्धतीनं सजवून शिवलिंगाचा अनुपम शृंगार करण्यात आला। संपूर्ण मंदिर आकर्षक असं विद्युत रोषणाईनं उजळून निघालेलं आहे। दिवस रात्र शिवभक्तीचा गजर इथं होतोय। भगवान शंकराच्या दर्शनासाठी भाविक मोठी गर्दी करतायत। आणि या सगळ्या महत्त्वाच्या बातम्यांसोबतच महाराष्ट्र अनलिमिटेडमध्ये आता वेळ झाली आहे इथंच थांबण्याची। बुलेटिनमध्ये जाता जाता आपण एक नजर टाकूया आजच्या महत्त्वाच्या शहरांमधल्या तापमानावर। उचलावीत आणि नागरिकांनी अशी मागणी केली आहे। राज्यामध्ये डोळ्यांचे रुग्ण वाढत असून 5 लाखांहून अधिक रुग्ण राज्यामध्ये आहेत। पुणे जिल्हा आणि शहरात राज्यातील सर्वाधिक रुग्ण आहेत। पुण्यामध्ये 47,866 रुग्णांची नोंद झाली असून मुंबईमध्ये 5,907 रुग्ण आढळून आले। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांसारख्या अष्टपैलू नेतृत्वाबद्दल महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात नितांत आदर आहे। उद्धव ठाकरे फडणवीसांची उंची कधीच गाठू शकत नाहीत असं मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केलंय। चांगल्या माणसांच्या वाट्याला संघर्ष येतो। आमदार खासदार हे पद येत असतं आणि जात असतं, पण मुंडे साहेबांची लेख हे पद आयुष्यभर राहणार आहे असं वक्तव्य भाजपच्या खासदार प्रीतम मुंडे यांनी केलेलं आहे। त्या बीडच्या आष्टी तालुक्यातील म्हसोबाची वाडी इथे बोलत होत्या। धाराशिव जिल्ह्याच्या मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा प्रश्न अद्यापही सुटला नाही। 2 जागा प्रस्तावित असल्यानं प्रशासनाचे जागेवर एकमत झालं नसून प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा रुग्णांसह विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागतोय। दरम्यान मेडिकल कॉलेजच्या जागेचा प्रश्न लवकरच निकाली काढू असं आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलेलं आहे। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये डीडीआर कार्यालयासमोर आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांनी आंदोलन केलं। थाळी वाजवून बँकेचे संचालक आणि सरकारचा निषेध यावेळी करण्यात आला। पतसंस्थेमध्ये 200 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत हे आंदोलन सुरू करण्यात आलं। तर या आंदोलनामध्ये खासदार इम्तियाज जलील यांनी देखील सहभाग घेतला। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आमदार प्रशांत बम आणि माजी उपसरपंचांमध्ये जोरदार वाद झाला। आमदारांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं नसल्यानं माजी उपसरपंच आक्रमक झाले। ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर आमदार बम यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्यानंतर माजी उपसरपंचांनी देखील त्याला आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिलं। पावसाअभावी मनमाडसह नांदगाव तालुक्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे। पिकं करपून चालल्यानं शेतकरी हवालदिल झालाय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी आमदार सुहास कांदे यांनी थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला। सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं। पुण्यातील जिल्ह्यातील हिंजवडी येथे सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामादरम्यान मेट्रोच्या साहित्याची चोरी झाल्याचा प्रकार समोर आलाय। या प्रकरणी हिंजवडी पोलिसांनी दोघांना अटक केली असून चोरी केलेला मुद्देमाल जप्त केलाय। सातारा जिल्ह्यातील पानवण गावात एका महिलेवर भर चौकात हल्ला करून तिला मारहाण करण्यात आली। गुरांना चारा घेण्यासाठी दिलेले पैसे परत मागितल्याच्या रागातून ही मारहाण करण्यात आली। या प्रकरणी म्हसवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मांजरा प्रकल्पात केवळ 24% पाणीसाठा शिल्लक आहे। मांजरा प्रकल्पामध्ये 21% पाणीपुरवठा योजना असून लातूर शहर आणि लातूर MIDCला या पाणीपुरवठा होतो आणि येत्या काळात धरण क्षेत्रात पाऊस पडला नाही तर लातूर शहराला तीव्र पाणी टंचाईला सामोरं जावं लागणार आहे। सांगली सिंचन विभागाच्या मागणीमुळे कोयना धरणातून 2100 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आलेला आहे। धरणात सध्या 83.11 TMC एवढा पाणीसाठा उपलब्ध आहे। मात्र पात्र नसल्यानं शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढलेली आहे आणि त्यामुळे पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतोय। धुळे जिल्ह्यात पाऊस नसल्यानं खरीप पिकांची स्थिती बिकट झाली आहे। पावसाच्या भरवशावर 100% पेरण्या पूर्ण झाल्यात। मात्र पावसानं उघडीप दिल्यानं कापूस, मका, सोयाबीन, भुईमूग पिकं करपू लागलेली आहेत। तसंच जनावरांना चाऱ्याचा देखील प्रश्न निर्माण झालाय। मावळ तालुक्यातील विसापूर किल्ल्यावर भटकंती करण्यासाठी आलेल्या 4 पर्यटकांपैकी एक पर्यटक वाट चुकल्यानं दरीत कोसळला। दरम्यान स्थानिक ग्रामस्थ आणि लोणावळा शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमला या पर्यटकाला दरीत काढण्यात यश आलं असून या घटनेमध्ये सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही।
लातूर जिल्ह्यात गेल्या महिन्याभरात पावसानं दडी दिल्यानं रब्बी हंगाम धोक्यात आलाय। याचा फटका ऊस शेतीला देखील बसतोय। पावसानं ओढ दिल्यानं ऊसाची वाढ खुंटली असून ऊस वाळतायत आणि त्यामुळे शेतकरी चिंतेत सापडलाय। लातूर जिल्ह्यात पावसानं दडी मारल्यामुळे मूग पिकाला फटका बसलाय। लातूर जिल्ह्यातील तूर, मूग, हरभरा, डाळींना देशभरात मागणी असते, मात्र यंदा पाऊस नसल्यानं भविष्यात डाळींचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे। मुंबई आणि उपनगरात ऑगस्ट महिन्यात तुरळक ठिकाणी एखाद दुसरी सर मुंबईकरांनी अनुभवलेली आहे। मात्र हा विषम वर्षाव केवळ ऑगस्ट पुरता मर्यादित नसून यंदा 1 जूनपासून मुंबईमध्ये पावसाचं आगमन झाल्याचं दिसतंय। 1 जूनपासून सुरू झालेला पावसाळा ऋतूच्या 88 दिवसांमध्ये केवळ 20 दिवसांमध्ये लक्षणीय पाऊसमानाची नोंद झाली आहे। ऑगस्टमध्ये केवळ 3 दिवस 10 मिलीमीटरपेक्षा अधिक पाऊस पडलाय। धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जनावरांच्या बाजारात रोगराईचं साम्राज्य निर्माण झालेलं आहे। बाजार समितीच्या आवारामध्ये प्रचंड घाण आणि दुर्गंधी असल्यामुळे व्यापार देखील प्रभावित होत आहेत। जिल्हा प्रशासन आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती गांभीर्यानं याकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप होतोय। शेंगदाण्याचे भाव वाढल्यानं तेलाच्या किमतीत देखील वाढ झालेली आहे। आठवड्याभरात किरकोळ बाजारात शेंगतेल लिटर मागे दर 40 रुपयांनी महागल्यानं गृहिणींचं बजेट कोलमडलेलं आहे आणि शेंगदाण्याचं पीक गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू इथे मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं, पण गुजरातमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकं खराब झाली आहेत। वाढती वाहतूक समस्या, बांधकामं, विकास कामांमुळे मुंबईच्या हवेचा दर्जावर परिणाम होत असताना श्वासकोंडी संबंधी माहिती व्यतिरिक्त अन्य माहिती देखील मुंबईकरांना उपलब्ध होणार आहे। इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रिपिकल मिटिओरॉलॉजीच्या पोर्टलवर एअर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टमच्या माध्यमातून हवा पातळीबाबत त्या वेळची 24 केंद्रांवरची माहिती दिली जाणार आहे। अक्कलकोट तालुक्यात पाणी टंचाईचं संकट निर्माण झालेलं आहे। तालुक्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या कुरनूर धरणातील पाणीसाठ्यात घट झाली आहे। दक्षिण सोलापूर तालुक्यात 2 महिने पाऊस नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची खरीप हंगामातील पिकं धोक्यात आली आहेत आणि त्यामुळे शासनानं दुष्काळ जाहीर करून त्वरित नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी होती आहे। विदर्भाचा कॅलिफोर्निया म्हणून अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी वरुड हा भाग ओळखला जातो, मात्र यंदा बदलत्या हवामानाचा मोठा फटका इथल्या संत्रा पिकाला बसलाय। पावसानं दिलेली ओढ आणि बदलत्या हवामानामुळे संत्र्याची मोठी फळगळ होते आणि या पिकांचे पंचनामे करून तातडीनं मदत द्यावी अशी मागणी होती आहे। केंद्र सरकारनं उकड्या तांदळावर 20% निर्यात शुल्क लागू केलेलं आहे। केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे तांदळाच्या निर्यातीला आळा बसणार आहे। तांदळाचा देशांतर्गत पुरेसा साठा राखणं आणि तांदळाच्या देशांतर्गत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशानं केंद्र सरकारनं हे मोठं पाऊल उचललंय। प्रायोजक पुष्कराज नाचणी सत्व, प्रत्येक आईचा विश्वास। परभणीतल्या पाथरी तालुक्यातील गौडगाव इथं विद्यार्थ्यांनी रोखली बस। विद्यार्थ्यांशिवाय इतर प्रवाशांची वाहतूक केली जात असल्यानं संताप। थकीत वेतनाकरता नांदेडमध्ये वन कामगारांचं धरणं आंदोलन। आंदोलनादरम्यान वृद्ध महिलेचा मृत्यू। वन विभागाकडून आंदोलनाची दखल न घेतल्याचा आरोप। गोंदियात अपक्ष आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या घरासमोर शेतकऱ्यांचं ठिय्या आंदोलन। धानाचे चुकारे रखडल्यानं संताप। खात्यात पैसे येईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार। बुलडाण्यात 3 सप्टेंबरला शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचं आयोजन। कार्यक्रम स्थळाची आमदार संजय गायकवाड यांनी केली पाहणी। वाशिममध्ये केनवड जवळ ट्रॅव्हल्सचा अपघात। चालकाचं बसवरचं नियंत्रण सुटल्यानं बस उलटली। अपघातात 10 जण जखमी। चाळीसगाव तालुक्यात पावसानं दडी मारल्यानं पिकं लागली करपू। कपाशीची वाढ खुंटल्यानं शेतकरी आर्थिक संकटात। सांगलीतल्या जत तालुक्यातल्या उमदी इथं आश्रमशाळेत 150 विद्यार्थ्यांना विषबाधा। जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयात जाऊन विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची केली विचारपूस। दोषींवर कारवाईचे आदेश। बेकायदेशीर विक्री करण्याच्या उद्देशानं रक्तचंदनाचे ओंडके आणलेल्या दोघांना अटक। सांगलीच्या कासेगाव पोलिसांची कारवाई। 92 लाखांचं रक्तचंदन जप्त। उरण JNPT मार्गावर वाहतूक कोंडी। वाहनांच्या रांगा लागल्यानं वाहन चालकांमध्ये प्रवासी त्रस्त। शाळकरी मुलांची दुचाकीवर हुल्लडबाजी। मीरा रोडमध्ये ट्रिपल सीट जाणारी मुलं कॅमेऱ्यात कैद, तर वाहतूक पोलीसही दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप।
मद्यधुंद अवस्थेत रिक्षा चालक प्लॅटफॉर्मवर मीरा रोड रेल्वे स्थानकातील घटना रिक्षा चालक पोलिसांच्या ताब्यात. पुण्यातल्या हिंजवडीत मेट्रो कामादरम्यान साहित्याची चोरी झाल्याचा प्रकार उघड. रिक्षातून लोखंडी जाळी केबल चोरून नेताना दोघांना पोलिसांनी केली अटक. हिंगोलीतील कळमनुरीचे आमदार संतोष बांगर यांच्याकडून कावड यात्रेचं आयोजन. यात्रेत हजारो शिवभक्त सहभागी. जामनेरमध्ये भव्य कावड यात्रेचं आयोजन. रात्रीत मंत्री गिरीश महाजनसह भाविकांचा मोठा सहभाग. कोल्हापूरमधील अंबाबाईचं गाभाऱ्यातील दर्शन उद्यापासून सुरू होणार. पालकमंत्री दीपक केसरकरांची घोषणा. यवतमाळचं प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर फुलांनी सजलं. श्रावणी सोमवार निमित्त मंदिरात आकर्षक सजावट. यावल तालुक्यातील दहिगावमध्ये पुरातन महादेव मंदिरात भाविकांची गर्दी. श्रावणी सोमवार निमित्त मंदिरात 6 आरती संपन्न. आणि रिलायन्स फाउंडेशनच्या संस्थापक आणि अध्यक्ष नीता अंबानींकडून नीरज चोप्राचं कौतुक. नागरिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेतील कामगिरीबद्दल केलं अभिनंदन. नमस्कार, मी सुवर्णा. बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. सविस्तर घडामोडी बघूया त्याआधी हेडलाईन्स. हेडलाइंस प्रायोजक राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी, रंग हमारे. पुण्यातील गणेश मंडळांसोबत अजित पवारांची चर्चा. मिरवणुका वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्याबाबत चर्चा झाल्याचं केलं स्पष्ट. गणेशोत्सव काळात मेट्रो रात्री 10 पर्यंत सुरू राहणार. काहींना आपली राजकीय भूमिका पटत नाही, पण वेगळे विचार असले तरी आमचं सुसंस्कृत राजकारण, तर सर्वांनी भान ठेवून बोलणं गरजेचं. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा विरोधकांना इशारा. बीडमधल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सभेत जबरदस्तीने लोक आणली, त्यामुळेच लोक निघून गेली. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची अजित पवारांवर टीका. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांकडून आंदोलन. थाळी वाजवत केला निषेध. पक्ष संपत चालल्यानं उद्धव ठाकरेंचं मानसिक संतुलन बिघडलं. चित्रा वाघ यांची टीका. उद्धव ठाकरेंचं भाषण म्हणजे केवळ थैथयाट म्हणत साधला निशाणा. कांद्यावरून राजकारण तापलं. चांदवड बाजार समिती समोर ठाकरे गटाकडून रास्ता रोको. कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी. साताऱ्याच्या माण तालुक्यात पैशाच्या वादातून महिलेला मारहाण. गुरांच्या चाऱ्यासाठी दिलेले पैसे परत मागितल्यावरून मारहाण केल्याचं समोर, दोघांना अटक. भरधाव ट्रकनं दुचाकीवरील दाम्पत्याला चिरडलं. अपघातात 1 जण गंभीर जखमी. तुमसर मोहाडी राज्य महामार्गावरील अपघाताची घटना सीसीटीव्हीत कैद. गणेशोत्सवाच्या मुहूर्तावर जिओ एअर फायबर सेवेचं लॉन्चिंग. रिलायन्सचे सीएमडी मुकेश अंबानी यांची घोषणा. डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण देशात 5G सेवा असणार. तर जिओ टीमच्या कामगिरीचं रिलायन्सचे सीएमडी मुकेश अंबानींकडून अभिनंदन. सविस्तर बातम्या बघणार आहोत. आदित्य ठाकरेंचा मतदारसंघ असलेल्या वरळीमध्ये भाजपकडून दहीहंडीचं आयोजन करण्यात आलंय. मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी दहीहंडीचं आयोजन केलंय. भाजपकडून वरळीच्या जांभोरी मैदानात परिवर्तनाची दहीहंडी उभारली जाणार आहे. भाजपनं तशी तयारी केलेली असून आशिष शेलार लवकरच या संदर्भात सविस्तर माहितीसह घोषणा करणार आहेत. आपण अधिक माहिती घेऊ आमचे प्रतिनिधी तुषार उपनवर यांच्याकडून. तुषार,
वरळीतल्या आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघामध्ये जांभोरी मैदानात दहीहंडीचं आयोजन भाजप करणार आहे। हे सलग दुसरं किंवा तिसरं वर्ष असेल अशा प्रकारच्या भाजपच्या दहीहंडी आयोजनाचं। सुवर्ण भाजपाचं वरळीच्या आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघामध्ये दहीहंडी आयोजित करण्याचं हे दुसरं वर्ष असणार आहे। भाजपाने आदित्य ठाकरेंचा वरळी मतदारसंघ या मतदारसंघाकडे विशेष लक्ष केंद्रित केलेलं आहे। लवकरच या मतदारसंघामध्ये परिवर्तनाची दहीहंडी ही होणार आहे। मागच्या वर्षी देखील ही दहीहंडी झाली होती आणि या दहीहंडीच्या माध्यमातून स्वतः देवेंद्र फडणवीस, आशिष शेलार यांनी आदित्य ठाकरेंना इशारा देखील दिला होता। वरळी मतदारसंघामध्ये लवकरच परिवर्तन होताना पाहायला मिळणार आहे। त्यामुळे परिवर्तनाची दहीहंडी भाजपा वरळी मतदारसंघामध्ये या ठिकाणी आयोजित करणार आहे आणि या संदर्भातली घोषणा काही वेळामध्येच स्वतः मुंबई भाजप अध्यक्ष आशिष शेलार करणार आहेत। त्यामुळे आपण जर पाहिलं असेल तर आदित्य ठाकरेंना थेट शह त्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्ये भाजपाकडून देताना पाहायला मिळणार आहेत। याच मतदारसंघामध्ये नवरात्रोत्सव असतील, गणेशोत्सव असतील किंवा दिवाळीचा मोठ्या प्रमाणात शिधा वाटप देखील याच मतदारसंघामध्ये झाला होता। त्यामुळे सण उत्सवाच्या निमित्ताने देखील भाजप आपल्याला आदित्य ठाकरेंच्या वरळी मतदारसंघामध्ये विशेष लक्ष केंद्रित करताना पाहायला मिळतंय। सुवर्णा, नक्की धन्यवाद माहिती दिल्याबद्दल। जसं आपण बघितलं वरळीमध्ये भाजपने दहीहंडीचं आयोजन करण्याचं हे दुसरं वर्ष आहे। जांभोरी मैदानात राजकीय दहीहंडी भाजपकडून बघायला मिळणार आहे। मतदारसंघ आहे आदित्य ठाकरेंचा। पुण्यातील गणेश मंडळांसोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी बैठक घेतली। गणेशोत्सव मंडळांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली। मिरवणुका वेळेत निघतील याकरता प्रयत्न करणार असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं। तसंच पुण्यातील गणेश विसर्जन लवकर करण्यावर एकमत झाल्याची माहिती त्यांनी दिलेली आहे। तसंच वेगळे विचार असले तरी सुसंस्कृत राजकारण करणं गरजेचं आहे असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला। काहींना आपली राजकीय भूमिका पटत नाहीये तरी सगळ्यांनीच भान ठेवून बोललं पाहिजे असं ते म्हणाले। ज्यावेळेस आपण आपला म्हणजे गणरायाला त्या मूर्तीलाच तिथं विसर्जन करत असतो त्यावेळेस सगळ्यांच्या भावना फार वेगळ्या असतात। त्या भावनेचा कुठंही अनादर होता कामा नये, भावनेचा कुठं दुखवता कामा नये, भावनेला कुठं धक्का पोचता कामा नये आणि गणपती बाप्पाचा पण अवमान होणार नाही त्याबद्दलची काळजी आपण त्या बाबतीमध्ये घ्यावी अशा प्रकारची मी सूचना करतोय। तेव्हा 6 वाजता सुरू करा असं सांगितलं मी। आता हार्डीकर ज्यांना आपल्या जिल्ह्याची माहिती आहे, दोन्ही शहरांची माहिती आहे, त्यांनाच ती जबाबदारी टाकलेली दीक्षितांच्या जागी। दीक्षित रिटायर झाले, आता त्याच्यामध्ये ते 6ला सुरू झाली। तसं काहींनी 12 वाजेपर्यंत मेट्रो चालू असावी, तर गणेशोत्सवाच्या काळामध्ये विशेषतः 5वा, 6वा, 7वा, 8वा, 9वा, 10वा दिवसाला ते 12 वाजेपर्यंत करण्याच्या बद्दलच्या सूचना श्रावण हार्डीकर यांना दिलेल्या आहेत। महाराष्ट्राचं राजकारण कसं केलं पाहिजे, महाराष्ट्राची परंपरा काय आहे, महाराष्ट्राची कामकाची पद्धत काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून, परंतु अलीकडच्या काळात आपण अनेकदा बघतो अनेक जण, अनेक राजकीय लोक असे काही शब्द वापरतात की जेवढे काही जगात प्राणी आहेत त्या प्राण्यांची पण नावं घेतात, जेवढे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे जे शब्द अजिबात वापरलेच नाही पाहिजे अशाही प्रकारचे शब्द वापरतात। ह्या गोष्टी सर्वांनीच आपापल्या पातळीवर थांबवल्या पाहिजे आणि ते सर्वांनी केलं पाहिजे। विकास डोळ्यासमोर ठेवून काम करणारा माणूस आहे। आत्ता पण मी अधिकाऱ्यांना, तुम्ही नेहमी बघता अनेक दिवस, जे काही आपल्या दोन्ही शहरांच्या जिल्ह्याच्या भल्याचं असेल, राज्याच्या भल्याचं असेल, त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थितपणे करण्याच्या करता माझा कटाक्षाने प्रयत्न असतो। हिंगोलीतल्या निर्धार सभेतून उद्धव ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर घणाघात केला। या टीकेला भाजपने उत्तर दिले। सहकारी सोडून गेल्यामुळे उद्धव ठाकरे नैराश्यात गेलेले आहेत, त्यातूनच ते टीका करतायत असा टोला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंनी लगावला। उद्धव ठाकरेंकडे टीका करण्यापलीकडे काही उरलेलंच नाही, दुसरा कार्यक्रमच काही उरलेला नाही असं शेलार म्हणाले। उद्धव ठाकरेजी तर सोन्याच्या चमच्याना बदामाचा ज्यूस पिऊन मोठे झालेले लीडर आहेत। ते काही जनमानसातून तर मोठे झाले नाहीये, पण त्यांनी ज्या पद्धतीने 2.5 वर्ष सरकार चालवलं त्यांना वाटतं की
देवेंद्रजींची बरोबरी मी करू शकलो नाही. देवेंद्रजीच्या जी उंची आहे ती गाठू शकलो नाही आणि म्हणून गलिच्छ भाषेत, खालच्या भाषेत देवेंद्रजीबद्दल बोलून मला वाटतं उद्धव ठाकरे जी काही राहिली सुईली त्यांची उंची आहे ती कमी करताय. उद्धव जी, मैं आपको घर बसा घर कोमड़ा ऐसा नहीं कहूंगा, ये हमारी प्रतिक्रिया नहीं है. और आजकल आपकी स्थिति जो हुई है कि पीछे आप मुड़ के देखते हो तो आधे कॉर्पोरेटर भाग गए, आधे एमएलए भाग गए, आधे एमपी छोड़ गए. तो शोले में जो असरानी की स्थिति थी वो आपकी राजनीति में हो चुकी है. हम आपको असरानी भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी ये प्रथा परंपरा नहीं है. राज्याच्या विकासाकरता आपले पक्ष सोडल्याचं एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांनी सांगितलं होतं. पण सत्तेची हाव नसेल तर मग मंत्रिपद सोडा आणि समाजकार्याला वाहून घ्या, असा टोला खासदार संजय राऊतांनी लगावला. अजित पवारांचा गट किंवा एकनाथ शिंदे यांचा गट त्यांनी आपापले पक्ष का फोडले आणि का सोडले त्याचा संबंध कृपा करून महाराष्ट्राचं कल्याण, विकास, जनतेचं कल्याण याच्याशी लावू नये. आम्हाला सत्तेची हाव नाही. अरे तुम्हाला सत्तेची हाव नाही मग कशाला मंत्रिपदाची शपथ घेऊन तुम्ही विकासाच्या गोष्टी करताय? बाहेर पडा आणि सामाजिक कार्य स्वतःला वाहून घ्या. संजय राऊतांनी सरकारवर केलेल्या टीकेचा मंत्री गुलाबराव पाटलांनी चांगला समाचार घेतला. खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर घणाघाती टीका केली. या टीकेवर आता गुलाबराव पाटील यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. पाहूयात ते काय म्हणाले. आणि मला धमक्या देऊ नका बरं का. मी डरपोक नाहीये, गुडघे टेकणारा माणूस नाहीये. मी एजन्सीला घाबरून मी पळपुटा नाहीये म्हणावं. आणि माझ्या नादा लागाल ना तर अंगावरती कपडे राहणार नाहीत त्यांच्या. मला धमक्या देऊ नका अजिबात. राज्य सरकारवर संजय राऊतांनी टीका केलेली की माझ्या नादी लागू नका नाहीतर मी तुमचे कपडे फाडेन. ज्यांचे स्वतःचेच कपडे ठिकाण्यावर नाही त्यांनी राज्य सरकारचे कपडे बघू नये, पहिले आपल्या स्वतः कपड्यांकडे बघा. अभिनेता आणि भाजपा खासदार सनी देओलच्या बंगल्याचा लिलाव अवघ्या काही तासात रद्द झाला. त्यामुळे नवा राजकीय वादाला तोंड फुटलंय. संजय राऊतांनी भाजपवर केलेल्या आरोपांवर भाजपनं उत्तर दिलं. नितीन देसाईंच्या आत्महत्येचं राजकारण करू नका, आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे अशी आमची भूमिकाही आहे, असं आशिष शेलार म्हणाले. संजय राऊत, तुम्ही आणि शिवसेनेने काय केलं ते सांगा ना उभाटाने. नितीन देसाई यांच्या मृत्यूवर राजकारण करता कामा नये, आमची स्पष्ट भूमिका आहे. दुर्दैवी मृत्यू, आत्महत्या आहे, त्याला दोषी आहेत, त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, आमची भूमिका आहे. पण माझा सवाल आहे, संजय राऊत तुम्ही किंवा उद्धवजी तुम्ही नितीन देसाई यांच्या अंत्ययात्रेला गेलात का? त्यांचं अंत्यदर्शन घेतलं का? संवेदना प्रगट केलात का? त्यांच्या परिवाराला भेटलात का? का नाही भेटलात? राजकारण करायची आमची इच्छा नाही, पण हे प्रश्न आज तुम्ही उपस्थित केल्यावर विचारावे लागतील. उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरेचा होता, त्याच्यावर जोर जबरदस्ती केली गेली होती, दबाव टाकला गेला होता. माझ्या माहिती अनुसार एनडी स्टुडिओ आम्हाला विका अशा धमक्या पण मातोश्रीच्या निगडीत माणसांनी हे नितीन देसाई आणि ह्या लोकांना दिल्या होत्या. आम्हाला कोणाच्याही मृत्यूवर राजकारण करायचं नाही. पण संजय राजाराम राऊतला बोलीन, तू आमचं थोबाड उघडायला लावलंय तो तुझ्या मालकाचं वस्त्रहरण करणार. तुम्ही माढा लोकसभेला उभं राहा, तुम्हाला करमाळा आणि माढा तालुक्यातून सहकार्य करू, असं वक्तव्य आमदार संजय शिंदे यांनी केलं. करमाळा तालुक्यातील केम इथं आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना पाठिंबा देणारं वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे. गेल्या लोकसभेला रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्या विरोधात आमदार संजय शिंदे यांनी निवडणूक लढवली होती. यामध्ये रणजितसिंह नाईक निंबाळकर विजयी झाले होते. ज्यावेळी जरी आपण वेगवेगळ्या पक्षात असलो तरी विकासाच्या बाबतीत कधी तुम्ही आम्हाला डावललेलं नाहीये आतापर्यंत. आणि आता तर आपण अधिकृतपणे आहोत, त्यामुळं अजितदादाच्या आणि दिलीपदादाच्या साक्षीने या ठिकाणी सांगतो की पुढच्या वेळेस तुम्ही उभा राहा. आम्ही दिलीपदादांनी सांगितल्या पक्षात सुद्धा चांगल्या पद्धतीने इथं केममधनं आणि करमाळा तालुक्यातून आणि माढा तालुक्यातून आपल्याला सहकार्य राहील अशा प्रकारचे या ठिकाणी शुभेच्छा व्यक्त करतो.
मुंबईमध्ये मोबाईल ॲपद्वारे सिद्धिविनायक मंदिरात ऑनलाईन दर्शन आणि पूजा करण्याच्या बहाण्यानं लोकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दादर पोलिसांनी पश्चिम बंगालमधल्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे. सुपर्नो प्रदीप सरकार असं या आरोपीचं नाव आहे. हा आरोपी मोबाईल ॲपद्वारे मंदिरात ऑनलाईन दर्शन आणि पूजा करण्याच्या बहाण्यानं भाविकांची फसवणूक करत होता. त्याकरता भाविकांकडून 701 ते 21,000 रुपये तो घेत असल्याचं समोर आलंय. या प्रकरणी दादर पोलिसांकडून त्याच्या 2 साथीदारांचा शोध सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांनी दादर पोलिसात या संदर्भात तक्रार केली होती, तेव्हा हे प्रकरण समोर आलंय. नमस्कार. काही दिवसापूर्वी एक गोष्ट सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास आणि प्रशासनाच्या निदर्शनास आली की सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाचा ॲप किंवा त्याची नक्कल करून काही जण या ठिकाणी मंदिरात आम्ही पूजा करू, अभिषेक करू आणि तुम्हाला प्रसाद पाठवू अशा पद्धतीची दिशाभूल करत होते. आणि हे ज्या क्षणी निदर्शनास आलं त्या क्षणी तातडीने प्रशासनाने दादर पोलीस स्टेशन इथे रीतसर गुन्हा दाखल केला. धन्यवाद द्यायचे ते दादर पोलीस स्टेशनचे सर्व कर्मचारी, मुंबई पोलिसांना, कारण स्वतः तवर साहेब आता माझ्याबरोबर आहेत, तसेच आव्हाड साहेब दादर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि सर्वांनीच अत्यंत यामध्ये लक्ष घालून थेट स्वतः तवर साहेब कलकत्त्यामध्ये गेले. त्या गुन्हेगाराला अटक केलेली आहे. त्यांना रीतसर अटक करून इथे घेऊन आलेले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा इथले आरोग्य केंद्र केवळ शोभेची वस्तू आहे का? अशी संतापजनक घटना घडली आहे. हे प्रश्न विचारावे लागत आहेत. प्रसूती करता आलेल्या महिलेला रुग्णालयात दाखल करून न घेता तिला दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्याचा सल्ला दिला गेला. या महिलेला रुग्णालयात घेऊन जाताना तिची रस्त्यातच प्रसूती झाली. राहता ग्रामीण रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर डॉक्टरांनी या महिलेला आणि तिच्या बाळाला जीवदान दिलं. पण हा सगळा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. जर महिला आणि तिच्या बाळाच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असता तर जबाबदार कोण, असा प्रश्न विचारला जातोय. बाळकाने कोरडं पडलं, बाळाचे खोके कमी, बाळांची केलेली बाळांनी केली, हलवा म्हणे. गाडीवाल्याला फोन केला की त्यांनी 5 मिनिटात अर्धा तासात गाडी बोलून घेतली आणि आम्हाला काढून दिली. फोन केला, गाडी आली, आम्हाला म्हणे तुम्ही गाडी बोलावा म्हणे, तर तुमच्या पदार्थाची गाडी करा म्हणे, नाही तर 108 पूर्वी इथंच झाली असते डिलिव्हरी. गाडीमध्ये डिलिव्हरी झाली 108 नंबरच्या गाडीमध्ये. बाळ मी काढलं, म्हणजे धरलं जवळ, डॉक्टरनी काय हात लावला नाही, मी लय ओरडत होतो. डॉक्टर पुढं होता, ती पूर्वी बाळातीन झाली तर मग मी प्रकारामध्ये अशी लावून धरली. माझ्या आईनं बाळ असं धरलं तरी गाडीवाल्यांनी, डॉक्टरनी थांबवली नाही गाडी. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडची 46वी वार्षिक सभा आज आयोजित करण्यात आली आहे. रिलायन्सचे CMD मुकेश अंबानी यांनी यावेळी संबोधित केलं. यावेळी मुकेश अंबानी यांनी रिलायन्स उद्योग संदर्भात अनेक घोषणा केल्या. भारतातील अनेक शहरं वायू प्रदूषणानं ग्रासलेली आहेत. त्यावर पर्याय म्हणून बायो एनर्जीकडे पाहिलं जात आहे. याकरता येत्या काळात रिलायन्स 100 CBP प्रोजेक्ट लॉन्च करणार आहे, अशी घोषणा रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी केली. Company prides itself in embracing societal challenges and delivering world-class solutions suited for India. In the same spirit, we took to solving the problem of severe pollution faced by many of our Indian cities during winters caused by stubble burning and accelerated our plans to deploy bioenergy projects. India produces nearly 230 million tons of non-cattle feed biomass, most of it contributing to air pollution. Within a short span of 1 year, we have become India's largest bioenergy producer based on our indigenously developed technology. After setting up 2 demo plants for compressed biogas at Jamnagar, we have commissioned the first commercial scale compressed biogas plant at Barabanki in UP in a record time of just 10 months. We will rapidly scale this up to 25 CBG plants across India. Our target is to establish 100 such CBG plants in the next 5 years, consuming 5.5 million tons of agro residue and organic waste, thereby mitigating nearly 2 million tons of carbon emissions and producing 2.5 million tons of organic manure annually. This will result
in a reduction of about 0.7 million tons of imported LNG. We will also pursue wind power generation. Towards this, we have made significant progress in developing a manufacturing ecosystem critical to achieving cost-efficient wind generation at giga scale. Your company prides itself in embracing societal challenges and delivering world-class solutions suited for India. In the same spirit, we took to solving the problem of severe pollution faced by many of our Indian cities during winters caused by stubble burning and accelerated our plans to deploy bioenergy projects. India produces nearly 230 million tons of non-cattle feed biomass, most of it contributing to air pollution. Within a short span of 1 year, we have become India's largest bioenergy producer based on our indigenously developed technology. After setting up 2 demo plants for compressed biogas at Jamnagar, we have commissioned the first commercial-scale compressed biogas plant at Barabanki in UP in a record time of just 10 months. We will rapidly scale this up to 25 CBG plants across India. Our target is to establish 100 such CBG plants in the next 5 years, consuming 5.5 million tons of agro residue and organic waste, thereby mitigating nearly 2 million tons of carbon emissions and producing 2.5 million tons of organic manure annually. This will result in a reduction of about 0.7 million tons of imported LNG. We will also pursue wind power generation. Towards this, we have made significant progress in developing a manufacturing ecosystem critical to achieving cost-efficient wind generation at giga scale. Your company या सगळ्या घडामोडींसह बुलेटिनमध्ये इथेच थांबणार आहोत. जाताना नजर टाकणार आहोत आजच्या शहरातल्या महत्त्वाच्या तापमानावर. गाभाऱ्यातील दर्शन उद्यापासून सुरू होणार आहे. कोरोना काळापासून गाभाऱ्यातील दर्शन बंद होतं, मात्र उद्यापासून गाभाऱ्यातील दर्शन सुरू होणार असल्याची घोषणा कोल्हापूरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केलेली आहे. श्रावण महिन्यानिमित्त यवतमाळचं प्राचीन केदारेश्वर महादेव मंदिर फुलांनी सजवण्यात आलेलं आहे. मंदिर प्रवेशद्वार, सभा मंडप आणि गर्भगृह आकर्षक पद्धतीनं सजवून शिवलिंगाचा अनुपम शृंगार करण्यात आलेला आहे. तर भगवान शंकराच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. बीडच्या परळी येथील पंचम ज्योतिर्लिंग प्रभू वैद्यनाथांच्या दर्शनासाठी श्रावणी सोमवार निमित्त भाविकांनी गर्दी केली आहे. देशभरातून भाविक परळीमध्ये दाखल झाले असून मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. बुलढाण्याच्या सिंदखेड राजा तालुक्यातील वरुड इथल्या तेजस्वी महाराजांची पालखी संतनगरी शेगावात दाखल झालेली आहे. तब्बल 125 किलोमीटरचा पायी प्रवास करत शेकडो वारकरी संत गजानन महाराजांचं दर्शन घेण्यासाठी शेगावात दाखल झाले. हिंगोलीमध्ये आमदार संतोष बांगर यांनी कावड यात्रेचं आयोजन केलंय. कळमनुरी शहराजवळील चिंचाळेश्वर महादेव मंदिर ते ओम कयाधू अमृतधारा महादेव मंदिर अशी पायी कावड यात्रा निघणार आहे आणि या कावड यात्रेला कालीचरण महाराज उपस्थित राहणार आहेत. श्रावण महिन्यानिमित्त गोंदियात कावड यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. वडेगाव येथील महादेव घाटातून या यात्रेला सुरुवात झाली. भगवान श्री शंकराच्या मंदिरामध्ये स्नान करून या यात्रेचा समारोप करण्यात आला. यात्रेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी सहभाग घेतला. वाशिमच्या